Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. எஸ், இப்ப நம்ம வந்து பிரணத்தி இன்னைக்கு யார் படிக்க போறீங்க? முன்னாடி உங்களை எல்லாம் வரவேற்கிறேன். L3 வகுப்புக்கு வரவேற்கிறேன். இது வந்து உபதேசாமிருத்தத்தோடு ஆல்மோஸ்ட் எண்டுக்கு வந்துட்டு இன்னும் 2-3 சாப்டர் தான் இருக்கு. அப்போ இது முடிஞ்சாச்சுன்னா நம்ம வந்து நெக்ட் ஆஃப் டிவோஷன் தான் போயிடுவோம். யார் இது வரைக்கும் படிக்கலையோ பிரணத்தி ஃபுல்லா படிக்கணும். இது வரைக்கும் நீங்க வந்து படிக்கல அப்படின்னாக்கா நீங்க ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணலாம். யாரும் வந்து பேர் கொடுக்கல அப்படின்னா நானே பண்ணிடுவேன். ஹரே கிருஷ்ணா. ஓ, இங்க ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணிருக்கீங்களா? நான் பார்க்கவே இல்லை. பவானி மாதா இது வரைக்கும் படிக்கலையா? ஃபுல் படிச்சது இல்ல மாதாஜி. அப்ப படிங்க. ஃபுல்லா படிக்கிறது தான் கேட்கிறேன். ஃபுல்லா படிக்கணும். படிங்க. நாளை பானுப்பிரியா மாதாஜி படிங்க. மாதாஜி படி. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனசலாக்கயா சக்ஷுரோன்மிலிதம் येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देकं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगगण रघुनाथान्वितां तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मणहिताय च जगत्स्थिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै ततालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्कायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। श्रीगुरुं दीनतारणं श्रीचैतन्य ईश्वरं कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमः पङ्कजनाभाय नमः पङ्कजमालिने नमः पङ्कजनेत्राय नमस्ते पङ्कजङ्घ्रये। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणी। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्. स्वर्णवदां இங்கதான் தொடங்கும். கத கிருஷ்ண புண்ணியஸ்தவன கீர்த்தனக கிருத்யன் तोहि अभद्राणि विदुनोदि सुकृत्पदां नष्टप्रायेषु अभद्रेषु माताजी नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे।
ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இப்ப நம்ம வந்து ஸ்லோகாக்கு போயிடலாம். ஸ்லோகா எல்லாருமே பார்ட்டிசிபேட் பண்ணலாம். யாரெல்லாம் ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணிருக்கீங்க? கலாவதி மாதாஜி படிங்க. हरे कृष्णा माताजी प्रणाम माताजी। படிங்க. श्लोकम 1 वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम दिग्वा वेगम उदरोतस्थ वेगम एतान् वेगान् यो विसकेत तीरः सर्वाम् अभिमां पृथिवीं च शिष्यात् மொழிபெயர்ப்பு. பேச்சின் தூண்டுதல், மனதின் உந்துதல், கோபத்தின் தூண்டுதல் மற்றும் நாக்கு, வயிறு, பாலுறுப்பின் தூண்டுதல்களை பொறுத்து கொள்ளக்கூடிய நிதான புத்தியுள்ள ஒருவர் உலகம் முழுவதிலும் சீடர்களை ஏற்கும் தகுதி வாய்ந்தவர் ஆவர். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி பிரணாம். அருள்மொழி மாதாஜி படிங்க. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. படிங்க. அத்தியாகர பிரயாச பிரலஜல்போ பிரஜல்போ நியமாகரக ஜனசங்கஷ்ச லோல்யம் ச ஷட்பிர் பக்திர் வினஷ்யதி. மொழிபெயர்ப்பு: ஒருவன் பின்வரும் 6 செயல்களில் அளவிற்கு அதிகமாக சிக்கிக் கொள்ளும் போது அவனது பக்தி தொண்டு அழிந்து விடுகிறது. தேவைக்கு அதிகமாக உண்ணுதல் அல்லது தேவைக்கு அதிகமாக செல்வம் திரட்டுதல், கிடைத்ததற்கு அரிய பௌதிக வஸ்துக்களை அடைவதற்கு பெரும் முயற்சி செய்தல், பௌதிக விஷயங்களை பேசுதல், சாஸ்திர விதிகளை ஆன்மீக முன்னேற்றத்திற்காக அல்லாமல் ஒப்புக்கு பின்பற்றுதல், அல்லது சாஸ்திர விதிகளை அலட்சியம் செய்து சுதந்திரமாக செயல்படுதல், அல்லது மனம் போன போக்கில் செயல்படுதல், கிருஷ்ண உணர்வில் ஆர்வம் இல்லாத பௌதிக எண்ணம் கொண்டவர்களோடு தங்கம் கொள்ளுதல், பௌதிக சாதனைகளில் மேல் பேராசை கொள்ளுதல். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. மாணிக்கவலி மாதாஜி படி. हरे कृष्ण माता। उत्साहः निश्चयात् धैर्यात् तत्तत्कर्म प्रवर्तनात् संगत्याः क्षदो वृत्ति षड्भिर्भक्ति प्रसिद्ध्यति. தூய பக்தி தொண்டை ஆற்றுவதற்கு அனுகூலமான 6 கொள்கைகள் உள்ளன. 1. உற்சாகத்துடன் இருத்தல். 2. நம்பிக்கையுடன் முயலுதல். 3. பொறுமையுடன் இருத்தல். 4. சிரவணம், கீர்த்தனம், விஷ்ணு ஸ்மரணம், கிருஷ்ணரை பற்றி செவியுறுதல், உரைத்தல், நினைத்தல் முதலிய பக்தி தொண்டிற்கு அனுகூலமான செயல்களை செய்தல். 5. பக்தர் அல்லாதவர்களின் சங்கத்தை கைவிடுதல். 6. முந்தைய ஆச்சாரியர்களின் அடிச்சுவடுகளை பின்பற்றுதல். இந்த 6 கொள்கைகளும் தூய பக்தி தொண்டின் முழுமையான வெற்றியை நிச்சயமாக உறுதி செய்கின்றன. ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्णा. तदादि प्रतिकृदानि गुह्यम् आख्यादि प्रच्छति पुङ्क्ते भोजयते सैव षड्विधं प्रीतिलक्षणम्. வெகுமதிகளை தானமாக கொடுத்தல், வெகுமதிகளை தானமாக ஏற்றல், மனதில் உள்ள ரகசியத்தை வெளிப்படுத்துதல், ரகசியத்தை கேட்டு தெரிந்து கொள்ளுதல், பிரசாதம் ஏற்றல், பிரசாதம் வழங்குதல் ஆகியவை பக்தர்களுக்கு இடையில் பகிர்ந்து கொள்ளப்படும் அன்பிற்கான 6 அறிகுறிகளாகும். இந்திராணி மாதாஜி படி. 5வது. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्णा. कृष्णेर्यस्य क्रीडं मनसा त्रियेत ईशास्ति सेत् प्रणतिपिश्च भजन्तम् ईशं शुश्रूषय भजनविज्ञम् अनन्यम् अन्य निन्दादि शून्यकृतम् ईप्सित संग लब्ध्या. பகவான் கிருஷ்ணன் திருநாமங்களை உச்சரிக்கும் பக்தரை ஒருவன் மனதால் கௌரவிக்க வேண்டும். தீட்சை பெற்ற பகவானின் விக்கிரக வழிபாட்டில் ஈடுபட்டிருக்கும் பக்தருக்கு ஒருவன் தனது பணிவான நமஸ்காரங்களை அர்ப்பணிக்க வேண்டும். மேலும் பக்தி தொண்டில் வழுவாது உயர்ந்த நிலையில் இருப்பவரும் மற்றொரு நிந்திக்கும் எண்ணம் அறவே இல்லாத ஒரு மன தூய பக்தரிடம் சங்கம் கொண்டு அவருக்கு உண்மையான சேவை செய்ய வேண்டும். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. பிரபுஜி படிங்க. கிருஷ்ணமூர்த்தி பிரபுஜி படிங்க. பிரபுஜி. हरे कृष्ण माताजी. படிங்க. दृष्टै स्वाब जनितैर वबुश्च दोषैर न प्राकृतत्वं
इह भक्तजनस्य पश्येत् गङ्गां பசாம் बसां न खलु बुद्बुद पेन வேத பங்கை भङ्गैर् ब्रह्म பிரமத்வம் பிரவத்வம் அபகச்சதி அபகச்சதி. நீர தர்மை. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இது படி. மொழிபெயர்ப்பு. ஆஹ் கிருஷ்ண உணர்வில் நிலை பெற்றுள்ள தூய பக்தர் உடலோடு தன்னை அடையாளப்படுத்திக் கொள்வதில்லை. அத்தகைய பக்தரை பௌதிக கண்ணோட்டத்துடன் காணக்கூடாது. ஒரு பக்தர் தாழ்ந்த குடும்பத்தில் பிறந்திருந்தாலும், மோசமான மேனி நிறத்தை கொண்டிருந்தாலும், அங்கஹீனமான உடலை கொண்டிருந்தாலும், நோய் வாய்ப்பட்ட பலவீனமான உடல்களை கொண்டிருந்தாலும் அவற்றை பொருட்படுத்தக்கூடாது. சாதாரண பார்வையில் உடலில் குறையில் காணப்பட்டாலும் ஒரு தூய பக்தரின் உடலில் என்றும் பக்தர் உடல் என்றும் களங்கம் அடைவதில்லை. அது நுரை மற்றும் சேற்றினால் நிறைந்த மழைக்கால கங்கை நீரை போன்றதாகும். கங்கை நீர் என்றும் மாசுபடுவதில்லை. ஆன்மீக உணர்வில் முன்னேறியவர்கள் கங்கை நீரின் நிலையை பார்க்காமல் அதில் நீராடுவார். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ நைஸ். ஜெயந்தி மாதாஜி படிங்க. हरे कृष्ण माताजी. படிங்க. इस्यात् कृष्ण नाम சியாத் सरिदादि. படிங்க. ओके माताजी. हरे कृष्ण. ओके माताजी. स्यात् कृष्ण नाम सरिदादि सीदाप्या विद्या विद्दो बदप्तरसनस्य न रोषिकानु किन्त्वा रात् अनुदिनं खलु सैव जुष्ट स्वात् विक्रमात् भवति तत् கத மூலகந்தீர். மொழிபெயர்ப்பு. கிருஷ்ணரின் திருநாமம், குணம், லீலைகள் மற்றும் செயல்கள் கற்கண்டை போல தெய்வீக சுவை கொண்டவை. அறியாமை எனும் மஞ்சள் காமாலை நோயினால் பாதிக்கப்பட்டவனின் நாவினால் இனிப்பை சுவைக்க இயலாது. எனினும் சுவையான இத்திருநாமங்களை கவனமுடன் அனுதினம் உச்சரிப்பதால் அவனது நாவில் இயற்கையான சுவை உண்டாகிறது. நோயானது படிப்படியாக வேறறுக்கப்படுகிறது. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப 8வது நம்ம ஆரம்பிக்கணும். அப்ப நம்ம அந்த டெக்ஸ்ட்ல இருந்தே படிக்கலாம். ஓகே, ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணுங்க, லோவர் பண்ண வேண்டாம், அப்படியே வைங்க. நான் இது டெக்ஸ்ட் போட்டுறேன். ஹரே கிருஷ்ணா. சரியா இருக்கு இல்லையா? பெருசா எல்லாரும் யார்கிட்ட புக் இல்லையோ வாங்குங்க. எஸ்பெஷலி திருப்பி வந்துடுத்து, ஸ்டாக்ல வந்துடுத்து என்னுடைய புக்ஸ். உபதேசாமிருத்தம் வந்துடுத்து. உபதேசாமிருத்தம் இல்லை, இது பக்தி ரசாமிருத்த சிந்து. அது வந்துடுத்து. திரும்பி புக்ஸ் கொஞ்சம் கொஞ்சமா வருது. அப்ப இன்னும் யாரு வாங்குறதுக்கு பாக்கி இருக்கும்? ஏன்னா பக்தி சாஸ்திரியில் நமக்கு வேண்டி இருக்கும். நான் தான் பக்தி சாஸ்திரி போறது இல்லையே, இங்கதானே இருக்க போறேன், ஹெல்த்ல தான் திரும்பி பண்ண போறேன்னாலும் வேணும் நமக்கு. ஓகே, அப்பயே வாங்கி வச்சுக்கிறது நல்லது. ஏன்னா அது அவுட் ஆஃப் ஸ்டாக் அடிக்கடி ஆறுது. ஓகே, இப்ப இது வந்து புது ஸ்லோகம் நம்ம இன்னைக்கு எடுக்க போறோம். 8வது. நான் ஒரு வாட்டி படிக்கிறேன், கேளுங்கோ. அப்புறம் பின்னாடி நீங்க 3 பேர் இதை ஸ்லோகம் படிக்கலாம். ஓகே. தன்னாம ரூப சரிதாதி சுகீர்த்தனானோ ஸ்மிருத்யோ கிரமேண ரசனா மனசி நியோஜ்ய திஷ்டன் ரஜே ததனுராகி ஜனானுகாமி காலம் நயேதகிலமேத்யுபதேச சாரம். இப்போ யாரெல்லாம் படிக்கிறீங்க? மதுரா மாதாஜி படிங்க. தன்னாம ரூப சரிதாதி சுகீர்த்தனானு ஸ்மிருத்யோ ஸ்மிருத்யோ கரமேன ரசனா. இது கரமேன படிக்க, இக்குன்னு இருக்கு. கிரமேண ரசனா மனசி நியோஜ்ய திஷ்டன் விரஜேதத் அனுராகி ஜனானுகாமி காலம் நயேத் அகிலம் இத்யுபதேச சாரம். ஹரே கிருஷ்ண. நல்லா இருக்கு மாதாஜி, நான் பேசுறதுக்குள்ள உங்களுக்கு கேட்கவும் செய்யறது. போயிடுத்து. இப்ப நீங்க பேசும் எல்லாம் பிரேக் ஆகி வந்து நல்லது சொல்றதுக்குள்ள அதோட லட்சணத்தை காட்டுறது. இன்னும் 2 பேர் படிக்கலாம். தனலட்சுமி மாதாஜி படிங்க. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தன்னாம ரூப சரிதாதி சுகீர்த்தனானோ ஸ்மிருத்யோ கிரமேண ரசனா மனசி நியோஜ்ய
திஷ்டன் விரஜேதத் அனுராகி ஜனானுகாமி காலம் நயேத் அகிலம் இத்யுபதேசசாரம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. அப்புறம் யாரு? இந்திராணி மாதாஜி படிக்கும். அதுக்கப்புறம் நம்ம டெக்ஸ்ட் படிக்கலாம். எல்லாரும் ஹேண்ட்ரைஸ் பண்ணவங்களுக்கு எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தன்னாம ரூப சரிதாதி சகீர்த்தனானு சுகீர்த்தனானு ஸ்மிருத்யோ கிரமேண ரசனா மனசி நியோஜ்ய திஷ்டன் விரஜேதத் அனுராகி ஜனானுகாமே காலம் நயேத் அகிலம் இத்யுபதேச சாரம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இதுல என்ன சொல்றாங்கன்னாக்கா, தத் அப்படின்னா என்னது? பகவான் கிருஷ்ணரின் நாம அப்படின்னா நமக்கே தெரியும் இல்லையா? நாமனா என்னது? நாமம், திருநாமம். ரூப ரூபம். சரித ஆதி, ஆதினா என்னது? எக்ஸெட்ரா சொல்றோம் இல்லையா? என்னது? ஆனவை அப்படி சொல்றோமே அந்த மாதிரி. சோ சரித அப்படின்னா இந்த குணம், குணங்கள் மற்றும் குணங்கள் அப்படி சொல்றோமே. குணங்கள், லீலைகள் இத்தியாதி. சோ கீர்த்தனா, கீர்த்தனைகள் செய்தல் அல்லது விவாதித்தல். அனுஸ்மிருத்தியோ, நினைவிற்கொள்வதால். கிரமேண, கிரமேண கிரமம் சொல்றோம் இல்லையா? கிரமமா போறது அப்படின்னு. சோ அந்த இது சீரியஸா படிப்படியாக. ரசனா நாக்கு, மனசி மனதும், நியோஜ்ய ஈடுபடுவதால். திஷ்டன் வசித்தல், விரஜே விரஜத்தில், தத் பகவான் கிருஷ்ணருக்கு, அனுராகி பற்றுதல் கொண்டு, ஜனன ஜனங்கள் மக்கள், அனுகாமி பின்பற்றுதல், காலம் காலம், நயே பயன்படுத்த வேண்டும், அகிலம் ஃபுல் அகிலம் சொல்றோமே. நம்ம தனிய தமிழ் வேர்ட்ஸ் இருக்குல்ல இதுல, அகிலம் முழுவதும், இத்தி இவ்வாறு, உபதேசம் உபதேசம், சாரம் சாராம்சம். நம்ம வந்து இதோட மொழிபெயர்ப்பு என்னதுன்னா, அனைத்து உபதேசங்களின் சாரம் யாதெனில், ஒருவன் தனது முழு நேரத்தையும், அதாவது நாளின் 24 மணி நேரமும் பகவானின் திருநாமங்களை கீர்த்தனம் செய்வதிலும், பகவானது நாமம், ரூபம், குணங்கள் மற்றும் நித்திய லீலைகள் ஆகியவற்றை நினைப்பதிலும் ஈடுபட வேண்டும். இவ்வாறு செய்வதனால் படிப்படியாக நாவையும் மனதையும் கட்டுப்படுத்தலாம். இவ்வழியில் ஒருவன் விரஜத்தில், தட் இஸ் கோலோக விருந்தாவன தாமத்தில் வசித்து வந்த பக்தர்களின் வழிகாட்டுதலின் கீழ் கிருஷ்ணரது சேவையில் ஈடுபட வேண்டும். பக்தி தொண்டில் பற்றுதல் கொண்ட பகவானின் பிரியமான பக்தர்களின் அடிச்சுவடுகளை ஒருவன் பின்பற்ற வேண்டும். சோ எப்ப என்ன பண்ணணும்? அப்ப அதுக்கு நம்ம ஒரு வேலையும் பண்ணக்கூடாது, இதையே தான் பண்ணணுமா? அது மாதிரி சொல்லவே இல்லை. பகவானை நினைக்கணும், பகவானை வந்து அவரோட ரூபத்தை பார்க்கணும், அவருடைய நாமத்தை எடுக்கணும், அவரை நினைக்கணும், இதெல்லாம் தான் சொல்றாங்க. அப்ப என்ன பண்ண, நம்ம ரெகுலர் டியூட்டிஸ் என்ன உண்டு அதை பண்ணிட்டே நம்ம வந்து பகவானை வந்து தியானம் பண்ணலாம். அது வேலைக்கெல்லாம் போகக்கூடாது, ஸ்கூலுக்கு எல்லாம் போகக்கூடாது, எப்பவும் கோயில்ல உட்காந்துன்னு பஜனை பண்ணணும், எப்பவுமே ஜபம் பண்ணணும், அந்த மாதிரி யாருமே சொல்லல. ஆனா என்ன மனசுல என்ன இருக்கணும்? எப்பவுமே பகவானுக்கு வந்து ஒரு நன்றி கடனா, நீ இவ்வளவு கொடுத்துருக்க பகவானே, நான் அதுலதான் வாழ்ந்துட்டு இருக்கேன், நீ என்ன கொடுத்தாலும் சரி, இடி விழுந்து வீடே இடிஞ்சு போனாலும் ரொம்ப நன்றி பகவானே அப்படின்னு தான் சொல்லணுமா. ஏன்னா பகவான் பேர்ல அவ்வளவு நம்பிக்கை. அவர் ஏதோ ஒரு நல்லதுக்கு தான் நம்ம வந்து, அந்த வீடே இடிஞ்சு போச்சு, இல்ல ட்ராட்டு, ஃபிளட்டு, எது வேணா வருமே, நேச்சுரல் கலாமிட்டி எது வந்தாலும் அது பகவானுடைய அனுகிரகம் அப்படின்னு நினைச்சுன்னு இருக்காங்க. ஓகே, பொருளுரை இனிமே யாரோ ஒருத்தருக்கு படிங்க. அருணா மாதாஜி படிங்க. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. மனம் ஒருவனின் நண்பனாகவும் இருக்கலாம், பகைவனாகவும் இருக்கலாம் என்பதால் நண்பனாக இருப்பதற்கு அதனை பழக்கப்படுத்த வேண்டும். இந்த கிருஷ்ண பக்தி இயக்கமானது எப்பொழுதும் கிருஷ்ணரின் சேவையில் ஈடுபடுத்துவதற்கான பயிற்சியை மனதிற்கு அளிக்கிறது. இந்த பிறவியின் எண்ணங்கள் மட்டுமின்றி பற்பல முந்தைய பிறவிகளின் பல்லாயிரக்கணக்கான எண்ணங்களும் மனதில் பதிந்துள்ளன. இந்த எண்ணங்கள் சில சமயங்களில் ஒன்றோடொன்று இணைந்து முரண்பாடான காட்சிகளை உருவாக்குகின்றன. இவ்வித மனிதனின் செயல் கட்டுண்ட ஆத்மாவிற்கு அபாயகரமானதாகலாம். மனோவியலை பயிலும் மாணவர்கள் மனதின் பல வகையான உளவியல் மாற்றங்களை அறிவர். பகவத்கீதை 8.6 கூறப்பட்டுள்ளது, எம் எம் வாபி ஸ்மரம் பாவம் வியஜத்யந்தே கலேவரம் தம் தம் ஏ வைத்தி கௌந்தேய சதா தத் பாவ பாவிதக. ஒருவன் தனது உடலை விடும்போது எந்த நிலையை எண்ணுகின்றானோ ஐயமின்றி அந்நிலையை அவன் அடைகின்றான். மரணத்தின் போது ஹரே கிருஷ்ணா. சோ மனம் வந்து எப்படி இட் கேன் பி நம்மளோட பெரிய நல்ல ஃப்ரெண்டாவும் இருக்கும், எனிமியாவும் இருக்கும். ஏன்னா மனம் சொல்றது தான் நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கோம். மனதை வந்து கண்ட்ரோல்ல நம்ம வச்சுட்டோம்னா என்ன பண்ணுவோம்? அது ஓகே சரி சொல்லிட்டு அடிப்பணிந்து நம்ம என்ன சொல்றோமோ அதை கேட்கும். இல்லாட்டா என்னது, அது எல்லாம் கேட்டுட்டே இருக்கும். எனக்கு அதை வாங்கித்தா, எனக்கு அதை பார்க்கணும், எனக்கு அது கேட்கணும், எனக்கு அது சாப்பிடணும், எனக்கு எல்லாம் வேணும் 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 கேட்டுட்டு இருக்கும். அப்ப நம்ம எப்படி இருக்கணும்? மனசை கண்ட்ரோல்ல வச்சுக்கணும். மனசு இதை இப்ப நம்ம கிளாஸ்ல உட்காந்துக்கோம், இல்ல ரொம்ப சோம்பேறியா இருக்கு, கொஞ்சம் படுத்துக்கலாம் அப்படின்னு படுத்துட்டே கேட்டா என்ன ஒரு தூக்கம்
தூக்கம் தான் வரும். கரெக்டா? அப்ப மனசட்ட என்ன சொல்லணும்? இல்ல இப்ப படுக்க கூடாது, உட்கார்ந்துட்டு தான் கேட்கணும். ஏன்னா ஒரு ஆஃப்டர் ஆல் நம்மளாம் ஹியூமன் பீயிங் தானே. படுத்துனா ஒரு அசதி வரும், டயர்ட்னஸா தூங்கிடுவோம். இல்ல கிளாஸ் போது தூங்க வேண்டாம், கொஞ்சம் கேட்கலாம், கிருஷ்ணர் பத்தி சொல்றாங்க, அது கொஞ்சம் கேட்கலாம், நம்மளும் படிக்கலாம். படிக்கும்போது என்ன தூக்கம் கொஞ்சம் 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 வந்த தூக்கமும் போயிடும். அதனாலதான் எல்லாரும் படிங்கிறேன் நான். அப்ப என்னது, அப்ப இந்த மாதிரி பகவானை நினைக்கிறதுக்கு எல்லாம் ஒவ்வொரு சான்ஸும் அவங்க கொடுக்குறாங்க. அப்போ மனிதா என்ன பண்ணணும், பகவானுடைய இதுல வந்து சேவையில ஈடுபடணும்னா வேற ஒண்ணும் இல்லை, பகவானை நினைத்தா போறோம், பகவானை பத்தி பேசினா போறோம், கேட்டா போறோம். எல்லாம் நம்ம மனது என்னது, மனதை வந்து நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணோம்னா அது நமக்கு ஒரு நல்ல நண்பனா இருக்கும். நண்பன்னா என்னது, நம்ம சொல்றதுக்கெல்லாம் சரிச்சிடும். ஆனா அது நம்மள இது எனிமையா ஆயிடும். எப்போ நம்மள வந்து கீழே தள்ளிடும். அது கேட்கறதுக்கு எல்லாம் நம்ம வந்து எஸ் சார், இல்ல இப்ப எனக்கு கொஞ்சம் மூடு இல்ல, படுத்துக்கணும், சரி படுத்துக்கோ, ஏன் அப்ப படுத்துக்கலாம். இல்ல இப்ப இந்த சாப்பிடணும் தோன்றது, சரி சாப்பிடப்போ. எது கேட்கறதோ அதுக்கு நம்ம எஸ் 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 சொன்னோம்னா நம்மள கீழே தள்ளிடும். ஆன்மீகம் மாத்திரம் இல்ல, ஃபுல்லாவே இதை கேப்சர் பண்ணிடும், நம்மள வந்து உண்டு இல்லைன்னு ஆக்கிடும். அதனால நம்ம என்ன பண்ணணும், மனதை வந்து கண்ட்ரோல்ல வச்சுனோம்னா அது நம்மளுடைய உற்ற நண்பன் ஆகும். மனமானது இந்த பிறவி மட்டுமின்றி கடந்த பல பிறவிகளின் எண்ணற்ற அது இப்ப இந்த ஜென்மத்தோடு மாத்திரம் இல்ல, பழைய ஜென்மத்தை நம்ம இவ்வளவு ஜென்மம் எடுத்திருக்கோம், அது எல்லாமா அந்த வாசனா சொல்லுவோம், அதோட எல்லாம் இருக்கும், அதுல இம்பிரிண்டடா இருக்கும். அதேதான் அதோட வந்து ஹேபிச்சுவலா அது வந்து கேட்கும். அது அப்ப என்ன பண்ணா, அது இம்பிரிண்டட் ஆனதுனால மட்டும் பிறவிகளின் எண்ணற்ற எண்ணங்களையும் கொண்டுள்ளது. இந்த எண்ணங்கள் சில சமயங்கள் ஒன்றோடு ஒன்று இணைந்து முரண்பாடான காட்சிகளை உருவாக்குகின்றது. நமக்கு எது வேணுமோ அதெல்லாம் கூட ஒண்ணும் இல்ல, உங்களுக்கு எல்லாம் நான்வெஜ் இன்னைக்கு சண்டே இருந்ததுன்னு தோணும் இல்லையா, இன்னைக்கு சண்டே வீட்டுல நல்ல ஒரு நாள் நல்லா என்ஜாய் பண்ணலாம், கொஞ்சம் நான்வெஜ் சாப்பிடலாம் அப்படின்னு கொஞ்சம் ரிலாக்ஸிங்கா டிஃப்ரெண்டா இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாம் தோணும் இல்லையா. அப்ப அந்த மனசு என்ன சொல்லணும், இல்ல நான் கிருஷ்ணா கான்சியஸா இருக்கேன், நான் சாப்பிட மாட்டேன், வீட்டுக்காரங்களுக்கு எல்லாம் பண்ணி போடலாம், நோ ப்ராப்ளம். அவளையெல்லாம் நம்ம கிருஷ்ணா கான்சியஸா கொண்டு வந்தா நல்லது, நம்ம எல்லாம் ஃபோர்ஸ் பண்ண முடியாது. இல்லட்டா உங்களுக்கு எப்படி வேணுமோ வாழட்டுமே, நம்ம அந்த வீட்டுல தானே இருக்கோம், இவ்வளவு வருஷமா நம்மள தானே சாப்பிட்டு இருக்கோம். இப்ப நான் நினைச்சிட்டேன் இந்த கிருஷ்ணா கான்சியஸ் இருக்கிறதுனால நான் சாப்பிட மாட்டேன், அவ்வளவுதான். அவங்களுக்கு பண்ணி போடுறத பத்தி ஒண்ணுமே சொல்லல, அவங்களுக்கு பண்ணி போடலாம், நம்ம வந்து டேஸ்ட் பார்க்க வேண்டாம், அவ்வளவுதான். பகவானுக்கும் ஆஃபரும் பண்ண வேண்டாம், பகவான் அதெல்லாம் கேட்கவே இல்லை. பகவான் என்ன கேட்கிறாரோ சிம்பிள் ஃபுட் அவருக்கு ஆஃபர் பண்ணலாம், அந்த சிம்பிள் ஃபுட்டை நம்ம சாப்பிடணும். இந்த மாதிரி நம்மளோட வாழ்க்கையை வச்சுட்டோம்னாக்கா எப்படி இருக்கும், அப்படியே ஃபுல்லாவே நம்ம வந்து நல்ல உயர்ந்த என்னது உத்தம அதிகாரின்னு வரும், இனிமேதான் பாடத்துல வரும், என்னோடியில அடுத்த சாப்டர், அடுத்த என்னோடியில வரும் அதெல்லாம். சோ இது வந்து எண்ணங்கள்ல வந்து என்ன பண்ணும், பழைய ஜென்மத்தோட எண்ணங்களும் இப்போ எண்ணங்களும் எல்லாமா சேர்ந்து முரண்பாடான செயல்களை எல்லாம் நம்ம கொண்டு செய்ய வைக்கும் அது. சோ இவ்விதமாக பந்தப்பட்ட கட்டுண்ட ஆத்மாவிற்கு மனதின் செயலானது அபாயகரமானதாகலாம். அதனாலதான் சில பேர்லாம் ஒருத்தன் வந்து நல்ல கான்சியஸ் இருக்கும், ஒருத்தவங்க கொலை பண்ண மாட்டான். ஐம் வெரி ஷுவர் அவன் ஏதோ ஒரு இன்டாக்சிகேட்ல இருந்திருப்பான், ஏதோ ஒன்று குடிச்சிருப்பான், இல்ல ஏதோ ஒரு அந்த ட்ரக் அடிக்டா இருந்திருப்பான். இது வாஸ் நாட் நார்மலா, யார் நார்மலா இல்லையோ அவன் தான் இந்த மாதிரி 16 டைம் கொலை பண்ண குத்தினா அப்படிலாம் நம்ம நியூஸ் கேட்கிறோமே. பிகாஸ் ஹி வாஸ் நாட் இன் ப்ராப்பர் ஃப்ரேம் ஆஃப் மைண்ட், அதனாலதான் அந்த மாதிரி பண்றோம். அப்ப இதேதான் நம்மளோட மனதை எப்படி இந்த பழைய வாசனால கொண்டு வந்து 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 அதை நம்மளை ஏதோ ஒரு செயல்ல பண்ண வைக்கும். சோ அந்த மாதிரி மனோதத்துவ மாணவர்கள் மனதின் பல வகை மாற்றங்களை அறிவர். ஓகே, அப்புறம் இருந்து இருக்கு இதுல வந்து 8.6 8th சாப்டர் ஃபுல்லாமே அதுதான் இருக்கும். நமக்கு பிரயாண காலை நம்ம வந்து கடைசி யாத்திரை போகும்போது நம்ம எதை நினைத்து இறக்குறோமோ அந்த உருவம் எடுப்போம், அந்த உலகத்துக்கும் போவோம் நம்ம. சோ அதனாலதான் ஒருவன் வந்து வாபி ஸ்மரன் பாவம், எப்போ எல்லாம் அவன் அந்த கடைசி நேரத்துல அவன் என்ன நினைக்கிறானோ, ஒருவன் உடலை விடும்போது எந்த நிலையை எண்ணுகின்றானோ ஐயமின்றி அந்த நிலையை அவன் அடைகிறான். கவலையே பட வேண்டாம், நீ காக்ரோச் நான் இறந்துட்டேன்னா அடுத்த ஜென்மத்துல காக்ரோச்சாவே பிறந்துடுவேன். சில பேருக்குலாம் காக்ரோச்னா ரொம்ப பயம் இல்ல, அது இவ்வளவுதான் சின்னது, அது பார்த்தா அருவருப்பு. அப்ப அது என்னது, அச்சோ இப்படி இருக்கேன்னு சொல்லிட்டு சப்போஸ் அந்த டைம்ல தான் என்னோட மூச்சு நின்றுடுத்துனா என்ன பண்றது? அப்ப அடுத்த ஜென்மத்துல காக்ரோச். இந்த காக்ரோச் யாராவது வளர்த்துறதுக்கு ஆசைப்படுவாளா? அது பார்த்தா அடிக்கணும்னு தான் இது ஓங்குவாங்க இல்லையா. இந்த ஜாடுக்கு என்ன சொல்லுவா, வழக்கு மாத்த வந்து. சோ அதனால இதுதான் வந்து நம்ம பகவத்கீதையில சொல்லியிருக்கு. கடைசி நேரத்துல நம்ம என்ன நினைக்கிறோமோ அதுதான் வந்து தாராளமா அது வந்து கண்டிப்பா ஐயமின்றி அந்த நிலையை அவன் வந்து அடைந்து விடுவான்னு சொல்லிட்டு 8.6ல உறுதியா சொல்றாங்க. அதனால நம்ம எப்பவுமே என்ன பண்ணோம், எப்போ நமக்கு வந்து நம்ம எல்லாம் பரீட்சித் மகாராஜா மாதிரி ரொம்ப லக்கி எல்லாம் கிடையாது. அவருக்கு லக்கு இருந்தது, ஏன்னா அவர் ஏதோ ஒரு சின்ன ஒரு செயல் பண்ணார், அதனால அவருக்கு சாபம் கிடைத்தது கூட அவர் வந்து பெரிய லக்கா நினைச்சுட்டார். ஆஹா, யாருக்கும் கிடைக்காத ஒரு என்னது கடைசி நேரம் எனக்கு தெரிஞ்சு விட்டதே, 7 நாள்ல நான் இறக்க போறேன் எனக்கு தெரிஞ்சு விட்டு. அப்ப நான் என்ன பண்ணலாம், ஃபுல் டே வந்து ஒரு க்ஷணம் வந்து நாம் வேஸ்ட் பண்ணாம பகவானுடைய நாமத்தை கேட்கணும், சொல்லணும். அந்த மாதிரி வந்து அவர் இருந்தார். நமக்கு அது தெரியாது இல்லையா, எனி மொமெண்ட் வி கேன் நம்ம
டிவோட்டிலேயே ஒரு இருந்தாங்க இல்லையா மாதாஜி, அந்த மாதாஜி போவாங்கன்னு எதிர்பார்க்கவே இல்லை. அவ்வளவு நல்லா பேசிட்டு நல்லா ஹெல்த்தியா இருந்தாங்க. உடம்ப உடல்வா இது சரியான சரியில்லாம வந்து ஹாஸ்பிட்டல் அட்மிட் பண்ணி அப்படிதான் போகணும்னு கிடையாது. நம்ம நல்லா இருக்கோம், பேசிட்டு இருக்கோம், சாப்பிட்டு எல்லாம் பண்ணிட்டு ரெஸ்ட் எடுத்துப்பாங்க, எழுந்துக்கவே இல்லைன்னு இந்த மாதிரி எல்லாம் நியூஸ் வருது. எப்ப வேணா எது வேணா வரும். அதனால ஆனா நம்ம எப்படி இருக்கணும், எந்த நேரமும் கிருஷ்ணரோட நினைவில் இருந்தோம்னாக்கா பகவானுடைய உலகத்தில் போய்விடலாம். இதுதான் வந்து மாரல். அருள்மொழி மாதாஜி படிங்க. மரண தருவாய். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. மரணத்தின் போது ஒருவனது மனமும் புத்தியும் அவனது அடுத்த பிறவிக்கான உடலின் சூட்சமும் வடிவத்தை உருவாக்குகின்றன. ஒருவேளை மனமானது விரும்பத்தகாத ஒன்றினை எதிர்பாராமல் நினைத்தால் அதற்கேற்ப அவனது மறுபிறவி இருக்கும். மறுபுறம் அந்த மரண தருவாயில் அவன் கிருஷ்ணரை நினைத்தால் ஆன்மீக உலகமான கோலோக விருந்தாவனத்திற்கு மாற்றப்படுவான். இந்த உடல் மாற்றம் மிகவும் நுண்ணியமானது என்பதால் கிருஷ்ணரை தவிர வேறு எதையும் நினைவிற் கொள்ளாமல் இருக்கும்படி மனதை பழக்கப்படுத்துமாறு ஸ்ரீல ரூப கோசாமி பக்தர்களை அறிவுறுத்துகிறார். அதே போல கிருஷ்ணரை பற்றி மட்டும் பேசுவதற்கு, கிருஷ்ண பிரசாதத்தை மட்டும் உண்பதற்கும் நாவை பழக்கப்படுத்த வேண்டும். திஷ்டன் விரஜேக விருந்தாவனத்தில் அல்லது விரஜ பூமியின் ஏதோ ஒரு பகுதியில் வசிக்க வேண்டும் என்று ஸ்ரீல ரூப கோசாமி மேலும் உபதேசிக்கிறார். பூமி அல்லது விருந்தாவனத்துவானது. பூமி அல்லது விருந்தாவன பூமியானது 84 குரோஷம் அளவை கொண்டதாகும். ஒரு குரோஷம் என்பது 2 சதுர மைலுக்கு சமமானதாகும். ஒருவன் விருந்தாவனத்தை வசிப்பிடமாக ஏற்கும் போது அங்குள்ள உயர்ந்த பக்தரிடம் அவன் அடைக்கலம் பெற வேண்டும். இவ்விதமாக அவன் கிருஷ்ணரையும் அவனது லீலைகளையும் எப்பொழுதும் சிந்திக்க வேண்டும். இதனை ஸ்ரீல ரூப கோசாமி தனது பக்தி ரசாமிர்த சிந்துவில் 1.294 மேலும் விரிவாக விளக்கியுள்ளார். கிருஷ்ணம் ஸ்மரணம் ஜனம் சாஸ்ய பிரேஷ்ட நிஜ ஸ்மிஹிதம் தத் கதா ரதச்சாச்சௌ குர்யாத் வாசம் பிரஜே சதா. பக்தன் இது படிக்குவா மாதாஜி? பக்தன் எப்பொழுதும் தெய்வீக பூமியாகிய விரஜத்தில் வசித்து ஸ்ரீ கிருஷ்ணரையும் அவரது பிரியமான ஜனங்களையும் ஸ்மரணம் செய்ய வேண்டும். கிருஷ்ணம் ஸ்மரணம் ஜனம் சாத்திய பிரேஷ்டம் அத்தகு ஜனங்களின் அடிச்சுவடுகளை பின்பற்றுவதாலும் அவர்களது நித்திய வழிகாட்டுதலின் கீழ் நுழைவதாலும் புருஷோத்தரமான முழுமுதற் கடவுளுக்கு சேவை புரிவதற்கான தீவிர ஆசையை பெற முடியும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதா. ஹரே கிருஷ்ணா. சொல்றாங்க, மரண தருவாயில் இருக்கும்போது மனம் என்னது, ஒரு உயிர் வாழி மனமும் புத்தியும் அடுத்த பிறவிக்கான உடலை தான் அது வந்து இப்போ இஸ் கிரியேட்டிங். மனசு எப்படி வந்து இப்ப இல்ல நம்ம கிருஷ்ணரோட தான் வந்து நினைச்சுக்கோனா அடுத்த உடல் கிடைக்காது. நம்ம எங்க போயிடுவோம், கோலோக விருந்தாவன் போவோம். ஏன் வை வி ப்ரிஃபர் கோலோக விருந்தாவன்? பிகாஸ் அதுதான் ஒண்ணு அழியாத உலகம், எப்பவும் வந்து பிரகாசமான உலகம். அங்கதான் கிருஷ்ணர் இருக்கார். நம்ம கிருஷ்ணரோட இடத்துக்கு போயிட்டோம் இல்லையா? பகவானுடைய அந்த ஹோம் நம்ம ஸ்னேக்ஸ் எல்லாம் இடத்துல பாக்குறோமே, கடைசியில ஹோம்னு எழுதியிருக்கோம். சரி, நம்ம ஆல்ரெடி மனித பிறவிக்கு வந்துட்டோம். பாக்கி எல்லா ஸ்டேஜும் முடிச்சு இப்ப மனித பிறவியில இருக்கோம். 98ல இருக்கோம். ஒரு தாவு ஹோம், அவ்வளவுதான். ஆனா இப்ப மனித பிறவி எடுத்துட்டு எவ்வளவு பேர் வந்து வராங்க பக்திக்கு? ரொம்ப கம்மி தான் இல்லையா? அந்த மாதிரி உள்ளவங்களுக்கு என்ன பண்ணலாம்? அப்ப அவங்களை எல்லாம் கொஞ்சம் நல்ல விதமா சொல்லி, வாங்கப்பா 18 days ஆகுது அட்டென்ட் பண்ணுங்க, கொஞ்சம் கொஞ்சமா ஞானம் வரும். அப்புறம் அதெல்லாம் வந்து இம்ப்ரூவ் பண்ண பார்ப்பாங்க. மரண நேரத்தில் ஏதேனும் சாதகமற்ற விஷயத்தை நினைத்தால் ஒருவன் அடுத்த பிரிவை அதற்கேற்ப எடுக்க வேண்டியிருக்கும். இப்ப நம்ம அதனாலதான் வந்து சிலப்போ கோமா ஸ்டேஜ்ல இருக்கிறவங்களுக்கு எல்லாமே என்ன பண்ணுவாங்கன்னாக்கா, அவரோட தாட் எங்க இருக்கும் தெரியாது. ஆனா நம்ம பக்கத்துல இருக்கிறவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரத்தை சொல்லுவாங்க, இல்ல விஷ்ணு சாஸ்திரம் படிப்பாங்க. சோ அந்த வந்து அதை கேட்டுட்டே இருக்கலாம். சோ அவருக்கு என்ன ஆகும், வேற தாட்ஸ் போறதுக்கு பதிலா இந்த நம்ம சொல்றோமே அதுல வந்து லைத்து போகும். அப்போ அவர் கடைசி மூமெண்ட், அவர் இறக்கிற தருவாய் லாஸ்ட் மூமெண்ட், அவர் மூச்சு நிற்கும் போது பகவானோட நாமத்தை கேட்டு அவர் இறக்கும் போது என்ன, ஏதோ ஒரு சான்ஸ் இருக்கு பகவானுடைய உலகத்துக்கு போறதுக்கு. அந்த மாதிரி எல்லாம் நம்ம வந்து பண்றாங்க. இப்போ சோ ஒருவன் அடுத்த பிறவி அதற்கேற்ப எடுக்க வேண்டியிருக்கு. இது லாஸ்ட் மூமெண்ட்ல அவன் நினைக்கிறானோ அது போல அவனுக்கு அடுத்த பிறவி கிடைக்கும். அதே சமயம் இறக்கும் தருவாயில் ஒருவன் கிருஷ்ணரை நினைத்தால் கிருஷ்ணனுடைய உலகத்துக்கு போய்விடுவான். இந்த உடல் மாற்றம் மிகவும் சூக்ஷ்மமானது. அதனால கண்ணுக்கெல்லாம் தெரியாது எப்படி போறதெல்லாம். இது சூக்ஷ்ம உடல் தான் போகும். எனது இந்த ஸ்தூல சரீரம் அங்கேயேதான் இருக்கும். ஆனா இந்த உயிர் along with the soul along with that சூக்ஷ்ம சட்டில் பாடி சொல்லுவாங்க, அது ரெண்டும் தான் போய்
எங்க போகணுமோ அது போகும். வேற உடல் எடுக்கணும்னாக்கா அது ஊம்புல போய் உட்காரும். அந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்கு. சோ எனவே மனதை கிருஷ்ணரை தவிர வேற எதையும் நினைவிற்கொள்ளாமல் இருக்குமாறு பழக்கப்படுத்த வேண்டும். அதனாலதான் திரும்பி திரும்பி கிளாஸ் அட்டென்ட் பண்ணணும், திரும்பி திரும்பி என்னெல்லாம் கிளாஸ் இவங்க சொல்றாங்களோ இது பண்ணணும். ஏன்னா இது வந்து ஷேப்பிங் அஸ் இன்டு குட் ஒரு நல்ல பக்தனாகிறதுக்கு தான் வந்து இஸ்கான்ல வந்து இது பண்றாங்க. அப்படி பார்த்தா நிறைய பேர் இருக்காங்க இல்லையா. நான் வந்து இப்போ இஸ்கானோட அந்த ஆச்சாரியர்களோட பின்பற்ற வேண்டாம், வேற பண்ணலாம் தாராளமா. அவரோட பிலாசபி தான் டிஃப்ரெண்டா இருக்கும். வைஷ்ணவாசா தான் இருக்கும், ஆனா வேற விதமா இருக்கும். ஆனா அவங்க வந்து ஷேப் அப் பண்றாங்களா பாக்கணும். அவங்க கண்டுக்கவே மாட்டேங்கிறாங்க. நான் அதுல இருந்தேன், தீட்சையும் பெற்றேன், ஆனா அவங்க ஒண்ணும் கவனிக்க மாட்டேங்கிறாங்க. நான் என்ன பண்ணினா சரி, பண்ணலன்னா சரி, ஒண்ணும் கண்டுக்க மாட்டேங்க. அப்ப நமக்கு வீழ்ச்சிக்கு வந்து சான்ஸ் இருக்கு. நம்ம வந்து இவ்வளவு எல்லாம் பின்னாடி நின்னு பண்ணும் போதே நம்ம வந்து எவ்வளவு வந்து மிஸ்டேக்ஸ் பண்றோம், அபராதம் வந்து எவ்வளவு இழைக்கிறோம் இல்லையா. ஆனா இங்க எப்படி ஒரு ஸ்டெப்லயும் நம்மள கரெக்ட் பண்றதுக்கு இருக்காங்க. யாரோ ஒருத்தர் சீனியர் டிவோட்டியோ யாரோ வந்து இல்ல இப்படி பண்ணாது, அப்படி பண்ணு, அப்படி பண்ணாது, இப்படி பண்ணுன்னு நம்மள கைட் பண்ணிட்டே இருக்காங்க. சோ ஒரு ஸ்டெப்லயும் நமக்கு என்னது, நம்மளுக்கு கைடு பண்ணி நம்மள அப்படியே முன்னுக்கு கொண்டு போறாங்க. நம்ம வேற ஒரு இடத்துல இருக்கு அங்கேயும் வந்து கைட் பண்ண நோ ப்ராப்ளம். அப்ப நம்ம கான்ட்ராடிக்டே பண்ண வேண்டாம், அங்கேயும் வந்து பண்ணலாம். ஆனா நான் கேட்டிருக்கேன் நிறைய பேர் வந்து அதெல்லாம் ஒண்ணும் கவனிக்கவே மாட்டேங்கிறாங்கன்னு. அப்ப அதை விட்டுட்டு இங்க வந்து ஜாயின் பண்ணி இங்க தீட்சை பெற்றவங்களே என் கூடயே இருந்தவங்க இருக்காங்க, இப்போ இருக்காங்க. அந்த மாதிரி ஓகே நோ ப்ராப்ளம். ஏன்னா அவங்க ஒன்னும் எனக்கு அப்புறம் என்ன பண்ண தெரிய மாட்டேங்கிறது, யாரும் கைட் பண்றதுக்கு இல்ல அப்படின்னா, இங்க அப்படி இல்ல, ஒரு ஷிப்லையும் கைட் பண்றதுக்கு இருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு அவங்க இந்தியே ஏத்துன்னு விட்டாங்க. ஓகே. சோ அதே போல நாக்க வந்து எதை பழக்கப்படுத்தணும், பகவானின் நாமத்தை எடுக்கும். பகவானுக்கு அர்ப்பணித்த பிரசாதத்தை உண்பதற்கு தான் நாக்கே. இன்னும் நாக்கு கேட்கறது, அதை சாப்பிட்டு பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பகவானுக்கு ஆஃபர் பண்ணேன்னா இல்லையே, அப்ப எப்படி நான் சாப்பிடலாம்? ஃபர்ஸ்ட் அதுதான் கண்டிஷன். அந்த மாதிரி நம்ம மனசையும் கட்டுப்படுத்தணும், நாக்கையும் கட்டுப்படுத்தணும், கண்ணையும் கட்டுப்படுத்தணும். எல்லாம் அந்த மாதிரி பண்ணினோம்னாக்கா நம்ம வந்து தூய பக்தன் ஆகிவிடலாம். அதான் இங்க போட்டிருக்கு. நாவை கிருஷ்ணரை பற்றி பேசுவதற்கும் கிருஷ்ண பிரசாதத்தை உண்பதற்கும் பழக்கப்படுத்த வேண்டும். மேலும் திஷ்டன் ரஜே, எந்த இடத்தில் இருக்கணுமாம், பிருந்தாவனத்திலோ பிரஜபூமியின் ஏதோ ஒரு பகுதியிலோ ஒருவன் வசிக்க வேண்டும். எல்லாரும் போயிட்டு பிருந்தாவன்ல உட்கார முடியுமா? நம்ம தமிழ்நாட்டை விட்டு எல்லாரும் பிரஜபூமி. ஆனா என்ன பண்ணலாம், வாட் பெஸ்ட் வி கேன் டூ இஸ், நம்ம வீடியே அந்த மாதிரி ஒரு கோயில் மாதிரி ஆக்கலாம். பிரஜபூமி மாதிரி நம்மள ஒரு கோபி மாதிரி நம்ம வந்து கொஞ்சம் வந்து இம்ப்ரூவ்மெண்ட் பண்ணி, அதான் மெயினா இந்த காலையில இருந்து அவளை கேத்தி பகவான் ஆரத்தி காட்டி, இல்ல எனக்கு தெரியாது அப்படின்னா அப்ப கோயில காட்டுறாங்க, அதையாவது பார்க்கலாம். அதுவும் பண்ண மாட்டேன், வீட்லயும் நான் பண்ண மாட்டேன், நான் ஆஃபரும் பண்ண மாட்டேன், நான் வந்து ஜப்பவும் பண்ண மாட்டேன் அப்படின்னா அப்புறம் அப்புறம் நம்ம எல்லாம் ஷோ தான் பண்றோம்னு அர்த்தம். நம்ம ஆன்மீகத்தை இருக்கிற போல இருந்து நம்ம ஷோ பண்றோம். அது வந்து இப்ப இருக்கிற இவ்வளவுல ரொம்ப இம்ப்ரெஸ்டா இருக்குமா இருக்கும். ஆனா அப்புறம் என்ன, நம்ம போற இடம் தான் பகவானுக்கு தானே. அங்க வந்து என்னது கோலோக விருந்தாவனம் போறதுக்கு அவர்கிட்ட தானே அவருடைய பர்மிஷனோட தானே மேல போக முடியும். அப்புறம் தான் பார்த்துட்டே இருக்காரு நம்மள, நம்ம எவ்வளவு தேர்ச்சி பெற்றிருக்கோம். அதனால யாருக்கும் ஒப்பேற்ற வேண்டாம். நம்ம மனசுக்கு தெரியும், நமக்கு மனசாட்சிக்கு தெரியும். அது போல நம்ம பண்ணி பகவானுக்கு மாத்திரம் நம்ம வந்து அடிபணிந்து அவருக்கு நம்ம இது பண்ணா போறோம். வேற மனிதர்களுக்கு நம்ம வந்து சலாம் அடிக்க வேண்டாம். விரஜபூமி அல்லது விருந்தாவனமானது 84 குரோஷங்கள் அளவினை கொண்டது. அவ்வளவுதான். அந்த என்னது இது சொல்லுவாங்க இல்லையா, அந்த ஏரியாவோட ஒரு குரோஷம் என்பது 2 சதுர மைல்களுக்கு சமமாகும். ஒருவன் பிருந்தாவனத்தை தனது இருப்பிடமாக கொள்ளும் போது உயர்ந்த பக்தரின் அடைக்கலத்தின் கீழ் இருக்க வேண்டும். இவ்விதமாக ஒருவன் கிருஷ்ணரையும் அவரது திவ்ய லீலைகளையும் எப்பொழுதும் நினைவில் கொள்ள முடியும். அங்கெல்லாம் போச்சுன்னா ஒரு டோர்ல வெளியில வரும், அடுத்த பக்கத்துல பார்த்தா ஒரு வீடு, அங்க ஒரு கோயில், அப்புறம் ஒரு கோயில், அப்புறம் ஒரு கோயில், இப்படி சின்ன 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 நிறைய கோயில்களும் இருக்கும். சோ அங்க இருக்கிறதால ரொம்ப விசேஷம். ஆனா போலாம், ஒரு வாட்டி போயிட்டு விசிட் பண்ணிட்டு வரதுக்கு ஓகே. சோ ஸ்ரீல ரூப கோஸ்வாமி என்ன சொல்றாரு, பக்தி ரசாமிருத சிந்து அடுத்து இதெல்லாம் படிப்போமே. விருந்தாவனம் எப்பொழுதும் தெய்வீக பூமியாக விருந்தாவனத்தில் வசித்து கிருஷ்ணம் ஸ்மரன் ஜனம், கிருஷ்ணத்தை ஸ்மரணம்னா இது நினைக்கணும். ஜனங்கள்லாம் அந்த மாதிரி நினைக்கிறாங்க. சாஸ்ய பிரேஷ்டம் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரையும் அவரது அன்பான சகாக்களையும் இடையறாது சிந்திப்பதில் ஈடுபட வேண்டும். சாரி. அத்தகைய சகாக்களின் அடிச்சுவட்டை பின்பற்றி அவர்களது நித்திய வழிகாட்டுதலின் கீழ் இருக்கும் பொழுது முழுமுதற் கடவுளுக்கு சேவை புரிவதற்கான தீவிர ஆசை பெறலாம். அப்பவும் பெறலாம் தான். அப்ப என்ன பண்ணலாம், நம்மளால முடிஞ்ச அளவுக்கு என்ன பண்ணலாம்னா, ஏதோ ஒரு ஹெல்த் வீக்காவது ஒழுங்கா ரெகுலரா வரலாம். 2 நாள் தான். அப்புறம் என்ன ஜபா சொல்றாங்க, சரி நம்ம வந்து இவ்வளவு நாள் 8 பண்ணோம், 6 பண்ணோம், 4 பண்ணோம், இல்ல 2 பண்ணோம். அந்த 2ல இருந்து 4க்கு பண்றதுக்கு ட்ரை பண்ணலாம். 4 தான் பண்றோம் அப்படின்னா 4ல இருந்து 6, 8 அந்த மாதிரி பண்ணலாம். இல்ல 8 தான் பண்றோம்னா பாதி பண்ணிட்டோம், இன்னொரு 8 பண்ண முடியாது நமக்கு. அதனால எவ்வளவு நம்ம வந்து பின்னாடி தங்கிடுறோமே அந்த ஒரு ஃபீல் வந்துன்னா பண்ணுவோம் நம்ம. சோ வந்து எல்லாரும் வந்து இம்ப்ரூவ் பண்ணணும். மெயினா வந்து பக்தி சாஸ்திரி பண்ணணும், அதுக்கு வேண்டி நான் சொல்லல. எல்லாரும் வந்து ஆன்மீகத்துல இம்ப்ரூவ் பண்ணணும்.
ஓகே, அப்ப வந்து இது சீனியர் டிவோட்டிஸை வந்து நம்ம வந்து ஒரு கைடன்ஸா எடுத்துன்னு அவங்க கிட்ட நம்ம எல்லாம் என்னது எப்படி பண்ணோம் ஏது பண்ணோம் கைட்லைன்ஸ் கேட்டு இம்ப்ரூவ் பண்ணலாம். இங்க வந்து அத்தகைய சகாக்களின் அடிச்சுவட்டை பின்பற்றி அவர்களது நித்திய வழிகாட்டுதலின் கீழ் இருக்கும் பொழுது முழுமுதற் கடவுளுக்கு சேவை புரிவதற்கான தீவிர ஆசையை பெறலாம். சேவைன்னா வேற ஒண்ணும் இல்ல, பகவான் நாமம் எடுக்கிறதே ஒரு சேவை தான். இப்போ இது வந்து திரும்பி ரூபா கோஸ்வாமி என்ன சொல்றாரு பார்க்கலாம். மாணிக்கவல்லி மாதாஜி படிங்க. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஸ்ரீல ரூப கோஸ்வாமி பக்தி ரசாமிரத சிந்துவில் 1.295 மீண்டும் குறிப்பிடுகிறார். சேவா சாத பரூபனே சித்த ரூபனே சாத்ரஹி தத் பாவ லிப்சினா கார்யா பிரஜ லோகானுசாரதாக. ஸ்ரீ கிருஷ்ணருடைய சேவர்கள் எந்த மனோபாவத்தில் சேவை புரிகிறார்களோ அதே மனோபாவத்தில் அந்த பரம புருஷருக்கு தெய்வீக பூமியாகிய பிரஜதாமத்தில் ஒருவன் சேவை செய்ய வேண்டும். மேலும் கிருஷ்ணரது சேவகர்களுள் குறிப்பிட்ட ஒருவரது நேரடி வழிநடத்துதலின் கீழ் தன்னை ஒப்படைத்து அவரது அடிச்சுவடுகளை பின்பற்ற வேண்டும். இந்த வழிமுறை சாதன நிலை, கட்டுண்ட வாழ்வில் மேற்கொள்ளப்படும் ஆன்மீக பயிற்சி நிலை, சாத்திய நிலை, ஆன்மீகத்தில் பக்குவம் பெற்று இறைவனை உணர்ந்து சித்த புருஷனாக இருக்கும் நிலை ஆகிய 2 நிலைகளுக்கும் பொருந்தக்கூடியதாகும். படிக்கணுமா மாதாஜி? ஒரு நிமிஷம். இதுல வந்து 2ஆம் குழு. இப்ப சாதனா, இப்ப நம்ம எல்லாம் சாதனா பக்தா தான் இருக்கோம். ஏன்னா சாதனான்னா இந்த பிராக்டிஸ் பண்றோம். நம்ம we're all into some practice. சொல்றாங்க காலையில எந்திரன்னு சொல்றாங்க, நம்ம பண்றோம். அவங்க ஜப்பா பண்ணு சொல்றாங்க, பண்றோம். நம்மளாவே என்னது நம்மளாவே இல்ல எனக்கு ஜபம் பண்ணாம இருக்கவே முடியாது. நான் 18 என்ன சொல்றாங்க, நான் அதுக்கு மேல பண்ணிட்டே இருக்கேன். எனக்கு அந்த மாதிரி ஒரு 4 hours உட்காந்து ஜபம் பண்ணாதான் எனக்கு அந்த நிலையில எல்லாம் நம்ம இல்லை. எப்படாப்பா 16 ரவுண்ட் முடியும்னு தான் இருக்கும் இல்லையா? அந்த 16 ரவுண்டே நமக்கு வந்து தெக்க முக்காடி போறோம்னா என்ன அர்த்தம்? நம்ம வந்து இன்னும் தவழற குழந்தை கூட இல்ல, நீஞ்சிற குழந்தை கூட இல்ல, அப்படியே படுத்துட்டு இருக்கிற குழந்தை ஸ்டேஜ்ல தான் இருக்கும் பக்தியில. ஸ்டில் நாட் grown up. ஆனா எவ்வளவு 3வது நிலைக்கு வந்துட்டோம். அதனால நம்ம வந்து இன்னும் இம்ப்ரூவ் ஆகணும்னு அர்த்தம். அப்ப எப்படி நமக்கு வந்து அந்த உணர்வு வரும் அப்படின்னா, இதெல்லாம் படிக்கதான் நமக்கு சும்மா வாய் படிக்கிறது அந்த மாதிரி இல்லை. அது வந்து யார் வேணா சாரி தமிழ் தெரிஞ்சவங்க யார் வேணா படிச்சுட்டே போலாம். இப்ப இது வந்து நம்ம நெய்பர் யாரோ இருக்காங்க, காலேஜ் கோயிங் கேர்ளோ பாயோ, இது ஒன்று படிச்சு கொடுப்பா, எனக்கு தமிழ் தெரியாது இது படி அப்படின்னு அவன் அழகா படிச்சு கொடுக்கும். ஏன்னா அவனுக்கு தமிழ் தெரியும், படிக்கிறான். அந்த மாதிரி ஒரு கிளி ஹரே கிருஷ்ணா சொல்லணும்னா கிளியும் சொல்லும். ஆனா அது இது இருக்கா, பக்தியோட சொல்லுமா, அதுக்கு தெரியாது பாவம். அதுக்கு குறை சொல்லக்கூடாது. மனிதனாகிய நம்மளே வந்து பக்தியில இன்னும் இறங்கலைன்னா அந்த கிளிக்கெல்லாம் என்ன சொல்லணும்? இப்போ அனிமல்ஸ், பேர்ட்ஸ் இவளுக்கு வந்து அவ்வளவுதான் கொஞ்சம் அறிவு கம்மி, அதனால அவங்களால முடியாது, நினைச்சாலும் முடியாது. அப்ப நமக்கு அப்படி இல்லை, நமக்கு ஆல்ரெடி நமக்கு அறிவெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க. ஆனா நாம பிடிவாதத்துல இருக்கோம். மாட்டேன், இப்பவே என்ன அவசரம், எனக்கு 70 வயசு தானே ஆறுது, இன்னும் 80 வயசு தானே ஆறுது, இன்னும் 90 100க்கு மேல போகட்டும், அப்ப பாத்துக்கலாம். கண்ணும் போய் காதும் போய் காலு நிக்கவும் முடியாம அப்போல்லாம் சில பேருக்குலாம் லாங் லைஃப் போட்டிருப்பாங்களே, அப்ப பாக்கலாம் அப்படின்னு இருப்பாங்க. நம்ம அப்படி இல்லை, நம்ம ஆல்ரெடி இவ்வளவு இப்ப என்ன சர்டிபிகேட்டுக்கா இவ்வளவு எல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஒரு சர்டிபிகேட் ஈஸியா என்னது ஒரு பிரிண்ட் பண்ணி எடுத்து கொடுத்துடலாம். எல்லாம் சர்டிபிகேட் தான், காசே கிடையாது. எல்லாம் என்னது இந்த கம்ப்யூட்டர்ல போட்டுன்னா பேரை டைப் படிச்சு டக்கு டக்குன்னு அடிச்சதுன்னா இந்த அவனுக்கு சர்டிபிகேட்னு கொடுத்துருவாங்க. சரி, தட் இஸ் நாட் அ பிக் டீல். எவ்வளவு புரிஞ்சுட்டு இருக்கோம் அதுதான் இம்பார்ட்டன்ட். நம்ம எவ்வளவு இம்ப்ரூவ் பண்றோம் இதுல சொல்றாங்க கரெக்ட் தான். இப்ப அந்த எக்ஸசைஸ் எல்லாம் இப்ப நடுவில் வந்து இல்ல, இந்த ஜூன் மாசத்துல எல்லாரும் ஆரம்பிச்சுட்டாங்க. நான் பண்றோம், நீங்க பண்றோம், ஏன்னோ சடன்லி எல்லாம் யோகா பண்றதுக்கு வந்து ரெடியா இருக்காங்க. அப்போ சில பேர் என்னது, நீங்க பண்ணுங்க நான் பார்த்துட்டு இருக்கேன், இவங்க பார்த்தா அவங்களுக்கு ஏதாவது இம்ப்ரூவ் ஆகுமா? இல்ல, நம்ம பண்ணினாதான் நமக்கு இம்ப்ரூவ். யோகா எல்லாமே அப்படிதான் இல்லையா? இப்ப வெயிட் லூஸ் பண்ணோம், ஏதோ ஒரு எக்ஸசைஸ் சொன்னாங்கனாக்கா அதை நம்ம பண்ணணும். வேற யாரோ பண்றேன்னா நல்லாதான் இருக்கு, கை தூக்குறான், கால் தூக்குறான், நல்லாதான் இருக்கு அப்படின்னா பண்றவனுக்கு லாபம். அதே போலதான் ஆன்மீகத்தை நம்ம இதெல்லாம் படிக்கிறோம். அப்படியா, சரி சரி, நல்லாதான் இருக்கு. அப்போ நம்ம அந்த லெவல்ல இருக்கோம், இதுல இருந்து இம்ப்ரூவ் பண்ணோம். நம்ம இன்னும் சாதனா பக்தியில தான் இருக்கோம். சோ சாதனா நிலையில் தட் இஸ் என்னது, கட்டுண்ட நிலையில இருக்கும். தெரிஞ்சுட்டு அப்ப அதுலயே இருக்கக்கூடாது. we know our drawback. அப்ப என்ன பண்ணோம், நான் இவ்வளவு டிராபேக் இருக்கல, இதுல இருந்து நான் இம்ப்ரூவ் பண்ணணும். அந்த ஒரு இது எப்பவுமே இருக்கும். கட்டுண்ட நிலையில் இருக்கும் போது மேற்கொள்ளப்படும் ஆன்மீக பயிற்சி சாத்திய, இறைவனை உணர்ந்த நிலை. சாத்தியம் பண்ண அப்படி இந்த மாதிரி வேர்ட்ஸ் வருமே. சோ பகவானை நினைக்கிறோம், எஸ் இருக்கார், அவர் பார்த்துட்டு இருக்கார், அவர் கவனிக்கிறார். என்னை எப்பவும் வந்து சிசிடிவி கேமரா மாதிரி என்னையே கவனிச்சுட்டு இருக்கார். அவர் எல்லாரையும் கண்காணிச்சுட்டு இருக்காரு. நான் என்ன பண்ணினேன் இன்னைக்கு, எவ்வளவு டைம் வேஸ்ட் பண்ணேன், டிவி சீரியல் பார்த்தேன், அந்த நேரத்துல 2 மாலை பண்ணிருக்கலாம், இன்னைக்கு அவருக்கு ஆஃபர் பண்ணாம நான் சாப்பிட்டுட்டேன், பை மிஸ்டேக் தான்.
இல்ல அட்மின்ஸ் எல்லாம் அட்மின்ஸ் எல்லாம் போட்டிருக்கேனே, நீங்க கொஞ்சம் இதெல்லாம் பாருங்க. இப்ப என் கண் முன்னாடி தெரிஞ்சதே நான் பண்ணிட்டேன். சோ வந்து எப்படி இருக்கணும், அப்போ ஆல்வேஸ் யூ ஷுட் திங்க் சிசிடிவி கேமரா யாரு, பகவான் பார்த்துட்டே இருக்கார். நான் இன்னும் இம்ப்ரூவ் பண்றது இல்ல. அவர் என்ன பண்ணுவார், இல்ல நம்ம பசங்க தானே காத்துட்டு இருப்பேன். சரிம்மா உனக்கு எப்போ வரணுமோ வா, நான் காத்துட்டு இருக்கேன். என்னோட கோலோகத்துக்கு தான் வரணும். இந்த ஜென்மம் இல்லையா, 10,000 ஜென்மம் அப்புறம் வா, எப்ப வேணா வா, இடம் காலியா தான் இருக்கு. ஆனா யாரெல்லாம் வந்து முந்திண்டு போறாங்களோ அவங்க எல்லாம் ஜெயிச்சுட்டாங்க, சீக்கிரம் போயிடுவாங்க. நம்ம உட்கார்ந்துட்டு இட் இஸ் அவர் பேட் லக். வி வில் பி இன்னும் என்ன நிறைய கெலாமிட்டி வரும். இப்பதான் ஆரம்பிச்சிருக்கு கலியெல்லாம். இப்ப ஆரம்பிச்சு 2000 வருஷம் இருக்குமா, அவ்வளவுதான், 5000 வருஷம் தான் இருக்கு. இனிமே வரும் நிறைய. இப்பவே வந்து தலையை சுத்துறது ஒரு நியூஸ் கேட்கும் போது. இன்னும் நிறைய வரும். மனிதனை கொண்டு இப்ப அப்படியே இப்போ அப்படிதான் இருக்கு. ஏன்னா விலைவாசி ஏறி என்ன பஞ்சம் வந்து சாப்பாடு கிடைக்காம இன்னொரு மனிதனை கொண்டு அப்படியாவது வயிறு நிறைக்கணும்னு சொல்லிட்டு பண்ணுவோம். அந்த நிலையில நம்ம பார்க்கணுமா, வேண்டவே வேண்டாம். அதுக்குள்ள நம்ம வந்து தப்பிச்சுன்னு போயிடணும். அது இப்போ வந்து நல்ல ஒரு உடலை கொடுத்திருக்காரு பகவான். காது கண்ணு மூக்கு எல்லாம் இருக்கு, எல்லாம் அங்க அவயங்கள் சரியா இருக்கு. மைண்டு நல்லா கொடுத்திருக்கார். we are not that insane. ஒரு மாதிரி இருப்பாங்களே அந்த மாதிரி எல்லாம் கிடையாது. we are able to understand எது நல்லது, எது கெட்டது, எது பண்ணணும், எது பண்ணக்கூடாது, இதெல்லாம் தெரியும் நமக்கு. ஆனா we are choosing not to do itனா அதுல இருந்து நம்ம வெளியில வரோம். we should always ரியலைஸ் என்னது, நம்ம நல்ல பிளாட்ஃபார்ம்ல இருக்கோம், நல்ல இதுல இருக்கோம். இதுல இருந்து நான் எப்படி முன்னுக்கு வரணும், இது மாத்திரம் நம்ம வந்து பண்ணிட்டோம்னா தான் சாத்தியம். பகவானை நினைக்கிறதுக்குள்ள அந்த ஒரு திறன் பெற்றுட்டோம்னா, உணர்ந்த நிலை பெற்றுட்டோம். அதாவது ஒருவன் சித்த புருஷனாக ஆன்மீகத்தில் பக்குவம் பெற்றவனாக ஆகும் நிலை என இரு நிலைகளுக்கும் பொருந்தக்கூடியது. சோ நம்ம வந்து பகவான் இருக்கார், பகவான் கிட்ட போனோம், அதுக்கு என்னெல்லாம் பண்ணும் இவங்க கைட் பண்றாங்க, அது போல நம்ம பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இதெல்லாம் சிம்பிள் தான். இது வரைக்கும் நமக்கு சொன்னது எல்லாமே சிம்பிள் தான். இன்னும் இருக்கு. இந்த தீட்சையெல்லாம் பெற்று 2 தீட்சையெல்லாம் பெற்றவங்க இருக்காங்க இப்ப நம்ம இதுல இஸ்கான்ல, நம்ம இஸ்கான் மங்களூர்லயே. அவங்களுக்கு எல்லாம் இன்னும் கொஞ்சம் ஸ்ட்ரிக்ட் ரூல். ஆக்சுவலி ஒரு தீட்சை பெற்றுட்டே ஒரு மாதா சொல்லியிருந்தாங்க, அவங்க பாத்ரூம் வீட்டுலதான் இருக்காங்க. வயதா எடுத்த 77 78 வயசு இருக்கும். நல்ல காலும் வந்து ஏதோ ஒரு வியாதி வந்ததுனால ஒரு கால் நல்ல இதா இருக்கும். அதுக்கு ஒரு ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கிறாங்க. இருந்தாலும் அவங்க கிட்ட யாரோ சொன்னா, நீங்க தீட்சை பெற்றுட்டீங்க இல்லையா, அப்ப நீங்க பாத்ரூம் போயிட்டு வந்தீங்கன்னாக்கா குளிக்கணும் அப்படின்னு. பாத்ரூம் வராதா, வயசானவங்களுக்கு பாத்ரூம். அது அவங்க இருக்கிறது பெங்களூர் குளிர் வேற, வயசா எடுத்து நினைச்சா பாத்ரூம்னா டாய்லெட் இது சொல்லல, ஒரு ஒண்ணுக்கு போறது கூடி போயிட்டு எனக்கு ஒண்ணுக்கு வந்து கொடுத்தப்ப நான் போயிட்டு நான் குளிச்சுட்டு வந்தேன். அப்ப நேற்று 6 டைம் குளிச்சேன், எனக்கு இப்ப கோல்டா எடுத்தேன்னு. யாரு சொன்னாங்க இதெல்லாம் தப்பு மாதாஜி, இதெல்லாம் சொல்லவே இல்லையே அப்படின்னு. வயசும் ஆயிடுது. அவ்வளவு ஸ்ட்ரிக்டா அவங்களே ஏத்துட்டு அதெல்லாம் பண்றாங்க, அதெல்லாம் சொல்லவே இல்லை. கோவில் இருந்தோம்னா எஸ், கோவில் இருக்கோம், நம்ம அங்கேயே தங்கிட்டு இருக்கோம். எஸ், அது கோவில் ஆல்டருக்கு முன்னாடி போனோம்னா நம்ம சுத்தமா தான் போகணும். அவருக்கு ஒரு நைவேத்தியம் பண்ணோம், அங்க டேட்டி கிச்சன் தனியா வச்சிருக்காங்க, அதெல்லாம் பண்ணோம்னா எஸ், திரும்பி குளிச்சு சுத்தமா புதுதான் என்னது இது பண்ண வாஷ்ட் க்ளோத்ஸ் அந்த மாதிரி அந்த துணி போட்டுன்னா நம்ம வந்து அவங்க டேட்டிக்கு வந்து நம்ம இது பண்ணணும். அவ்வளவு நம்ம வந்து பகவான் பார்த்து பண்ணணும். சோ என்னன்னா இது நம்ம இந்த ஸ்டேஜ்ல எல்லாம் ரொம்ப சிம்பிளா தான் கொடுத்துருக்காங்க. நம்மள எப்ப வேணா ஜபா பண்ணு, குளிச்சு விட்டு பண்ணு, குளிக்காம பண்ணு, சாப்பிட்டுட்டு பண்ணு, சாப்பிடாம பண்ணு. அப்புறம் என்ன சொல்றாங்க, அப்புறம் வேற இந்த ஈஸ்ட் பார்த்து பண்ணுமா, வெஸ்ட், அது ஒன்றும் கிடையாது. எப்ப வேணா பண்ணு. படிக்கல உட்காந்து பண்ணலாம், நடந்துட்டு பண்ணு, உட்கார்ந்துட்டு பண்ணு, எல்லாம் என்னது அவ்வளவு வந்து ஈஸியா பண்ணிட்டாங்க. அதுவும் நமக்கு எவ்வளவு கஷ்டமா இருக்கு, அது பண்றதுக்கும் நம்ம கஷ்டம். அப்படின்னா என்ன பண்ண முடியும்? அதனாலதான் முதல்ல என்ன சொன்னாங்கன்னா 64 ரவுண்ட் எல்லாரும் பண்ணணும்னு சொன்னாங்க. இவரோட பிரபுபாதோட ஆச்சாரியர் வந்து எல்லாரும் 64 ரவுண்ட் பண்ணணும்னு. அப்புறம் பார்த்தார், இல்ல 64 கொஞ்சம் ஜாஸ்தி தான், ஏன்னா இவங்களுக்கு வந்து புக் சேலும் இருக்கு, டேட்டி பகவானுக்கு அலங்காரம் பண்றதுக்கும் நேரம் வேணும், அப்புறம் ஜபமும் பண்ணணும், இதெல்லாம் கொஞ்சம் ஜாஸ்தி ஆச்சாரியரை கொஞ்சம் கம்மி பண்ணுங்க சொன்னதுனால 16 பண்ணிருக்காரு. அப்புறம் ஈஸியா எடுத்து 16 தானே, அதை நாங்க பண்ணிடுறோம், 64 தான் கஷ்டமா இருந்தது சொல்லி 16 வந்துட்டு. இப்ப நம்மளோட நிலை அப்படின்னா, ஒண்ணு பண்ணு, டெய்லி ஒண்ணு பண்ணு அப்படின்னா, ஒண்ணு ஃபுல்லா பண்ணணுமா, அதுல 108 மணி இருக்கேன். இந்த 108 நான் ஒரு நாளைக்கு ஒரு பண்றேன், 108வது நாள்ல ஒரு ரவுண்ட் முடிக்கிறேன். நம்ம அவ்வளவு சோம்பேறி ஆயிட்டோம். ஆனா இதெல்லாம் பண்ணின யாருக்கு லாபம்? இஸ்கானுக்கு லாபமா, இல்ல சொல்றோம் இந்த மாதாஜிக்கு லாபமா? யாருக்கும் லாபம் இல்ல, உங்களுக்கு தான் லாபம் இல்லையா, பண்றவங்களுக்கு லாபம். நம்ம நிறைய பண்ணணும்னு நமக்கு நிறைய தான் பகவான் அதுவும் பகவத்கீதையில சொல்லியிருக்காரு, ததாமி புத்தி யோகம் தான். அது இருக்கவே இருக்கு. அவங்க எவ்வளவு பக்தி பண்றாங்களோ அது போல நான் வந்து ரெசிப்ரோகேட் பண்ணுவேன். பக்தி வந்து எல்லாருமே பண்றாங்க, நீ நிறைய பண்ண உனக்கு நிறைய வந்து அருள போறேன், கம்மியா பண்றவங்களுக்கு கம்மியா அருள போறேன், அவ்வளவுதான். சோ அந்த மாதிரி நம்ம நினைத்துட்டோம்னா எஸ், அப்ப நம்ம வந்து இம்ப்ரூவ் பண்ணோம். இது விட என்ன நமக்கு பெரிய வேலை? பகவான் நாமத்தை எடுக்கிறத விட பெரிய என்ன வேலை இருக்கு? இல்லாம இல்ல,
ஆனா அது போல டைம் எடுத்து நம்ம வந்து 16 ரவுண்ட் பண்றதுக்கு ஆரம்பிக்கணும். ஏன்னா லெவல் 3 முடிக்க போறோம் நம்ம. இது முடிஞ்சாச்சுன்னா பக்தி சாஸ்திரி தான். அப்புறம் நீங்க பக்தி சாஸ்திரி போக முடியாது. ஃபுல்லா முடிச்ச அப்புறமும் நீங்க வந்து பக்தி சாஸ்திரிக்கு அடுத்த தடவை போங்கன்னா 16 ரவுண்ட் அப்பவும் பண்ணலன்னா என்ன பண்ணலாம்? அப்ப திரும்பி பண்ணுங்க, L3 பண்ணுங்க. திரும்பி நீங்க 16 ரவுண்ட் பண்றது வரைக்கும் உங்களுக்கு பக்தி சாஸ்திரி என்ட்ரி இல்லைன்னா என்ன பண்ணுவீங்க? அதனால யூ ஹாவ் டு பி லிட்டில் இதுதான் இல்லையா? சோ அதாவது ஒருவன் ஓகே சித்த புருஷன் ஆன்மீகத்தை ஓகே. கலாவதி மாதாஜி பண்ணிமா. எல்லாரும் வந்து உங்களுக்கு நல்லதுக்கு சொல்றேன். என்ன மாதாஜி இவ்வளவு ஸ்ட்ரிக்டா பேசுறாங்கன்னு நினைக்காதீங்க. ஏன்னா நான் இதை எதிர்பார்க்கல. இல்ல 16 ரவுண்ட் இன்னமும் பண்ணல. 16 ரவுண்ட் இஸ் வெரி ஈஸி. ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா. கலாவதி மாதாஜி ஹரே பண்ணுங்க. கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. படி. ஸ்ரீல பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி தாகூர் இந்த ஸ்லோகத்தை பின்வருமாறு விளக்கியுள்ளார். கிருஷ்ண உணர்வில் பக்தியில் இன்னும் ஆர்வத்தை வளர்த்து கொள்ளாதவன் எல்லாவித பௌதிக எண்ணங்களையும் கைவிட்டு கிருஷ்ணரையும் அவரது திருநாமம், ரூபம், குணம், லீலைகள் ஆகியவற்றை நினைவில் கொள்ளுதல் என்னும் ஒழுக்க நெறிகளை கடைபிடித்து மனதை பழக்க வேண்டும். இவ்வழியில் மேற்கண்டவற்றிற்கான சுவையை ஏற்படுத்தி கொண்ட பின்னர் ஒரு சிறந்த பக்தரின் வழிநடத்தல் மற்றும் பாதுகாப்பின் கீழ் பிருந்தாவனத்தில் வசித்து கிருஷ்ணரின் நாமம், புகழ், லீலைகள் மற்றும் குணங்கள் ஆகியவற்றை நினைத்து கொண்டு காலத்தை கழிக்க வேண்டும். பக்தி தொண்டை வளர்த்துக் கொள்வது குறித்ததான அனைத்து உபதேசங்களின் சாரம் இதுவே. ஆரம்ப நிலையில் உள்ள ஒருவன் கிருஷ்ண கதையை கேட்பதில் எப்பொழுதும் கலாவதி மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஓகே மாதாஜி. இதுல பேசாது. ஓகே மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. சோ என்ன சொல்லிருக்காங்க? கிருஷ்ண உணர்வுல எப்பவும் நம்ம இருக்கணும் அப்படின்னு. ஐயோ நான் வேலைக்கு போறேன் அப்படின்னு வேலைக்கு போறதை பத்தி பேசவே இல்லையே. வேலைக்கு போங்களேன். போகும்போது ஜபம் பண்ணலாம். அங்க இப்ப வேலை பண்ணும்போது கான்சென்ட்ரேட் பண்ணும். அப்புறம் அந்த ரிசர்ச் ஒரு இது வரும் இல்லையா உங்களுக்கு? ரிசர்ச்க்கு என்ன சொல்லுவா? ஸ்கூல்ல தான் ரிசர்ச் சொல்லுவாங்களே. அந்த லஞ்ச் டைம் பண்ணலாமே. அழகா லஞ்ச் ஒரு 1/2 மணிக்கூர் கொடுக்குறாங்கன்னா நம்ம 10-15 நிமிஷத்துல முடிச்சிட்டோம்னா பாக்கி 15 நிமிஷம் இருக்கு. ஒரு மாதிரி வச்சுன்னு உட்காரலாம். உங்களை பார்த்து இன்னும் 4 பேர் பண்ண ஆரம்பிப்பாங்க. அது எவ்வளவு பெருமை இல்லையா? பெருமைன்னா அந்த மாதிரி பெருமை சொல்ல, அவங்களையும் பக்தனாகி ஆக்கி விட்டோமேன்னு சொல்லிட்டு நமக்கு ஒரு பெருமையா இருக்கும். அவங்களையும் வந்து கிருஷ்ண பக்தன் ஆக்கணும்னா நம்ம பண்ணா போறோம். நம்மளை பார்த்து எத்யத் ஆச்சாரத்தை சிரேஷ்டா அந்த இது வந்து அப்ப பொருந்தும் நமக்கு. நம்ம வந்து ஒரு லீடரா இருந்து நம்ம பண்றோம். பெரிய லீடர் அப்படின்லாம் பண்ணவே வேண்டாம். நம்ம எது பண்றோமோ அதை பார்த்துட்டு கலீக்ஸே ஆரம்பிச்சிருவாங்க. இவன் எந்த நேரமும் சாப்பிட்டுட்டு என்ன ஒரு கார்னர்ல போயிட்டு என்ன ஜபம் பண்றானே, நம்ம சும்மா டைம் வேஸ்ட் பண்ணிக்கோ, நானும் பண்றேன், என்ன பண்ண சொல்லு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம கூட உட்காந்துன்னு அவங்களும் ஜபம் பண்ணுவாங்க. அப்ப அவங்களுக்கு கைட் பண்ணலாம். நான் வந்து இந்த மாதிரிதான் இஸ்கான்ல சேர்ந்து இதெல்லாம் படிச்சேன், நீங்களும் வாங்க அப்படின்னு. சோ இது எப்படின்னா நம்ம பண்ணினோம்னா நமக்கே தெரியாது நம்ம லீடரா இருக்கோம்னு. நிறைய பேர் நம்மள ஃபாலோ பண்ணுவாங்க. சோ கிருஷ்ண உணர்வுல அப்படி நம்ம வந்து எப்பவுமே பகவான அப்படி என்ன வந்தாலும் பகவானுடைய இதனாலதான் வந்திருக்கு. பெரியதான் சொல்லி இடி விழுந்து வீடே இடிஞ்சு போனாலும் என்ன நினைக்கிறோமா, இதுவும் நல்லதுக்குதான். நிறைய ரிப்பேர் இருந்தது, இடிஞ்சு போச்சு இல்லையா, ஏதோ கவர்மெண்ட்ல இப்ப ஏதோ ஃபண்டு கொடுப்பாங்க, அதை வச்சு இப்போ புது வீடை கட்டினோம்னா அவ்வளவு ரிப்பேர் வராது. அந்த மாதிரி ஏதோ ஒரு நல்ல எண்ணத்துலதான் நம்ம நினைக்கணும். எது வந்தாலும் அதுவும் நல்லதுக்கே இதுவும் நல்லதுக்கே தான் நினைக்கிறோம். சோ கிருஷ்ண உணர்வில் பக்தியில் இன்னும் ஆர்வத்தை வளர்த்துக் கொள்ளாதவன் எல்லாவித பௌதிக எண்ணங்களையும் கைவிட்டு கிருஷ்ணரையும் அவரது திருநாமம், ரூபம், குணம், லீலைகள் ஆகியவற்றை நினைவர் கொள்ளுதல் எனும் ஒழுக்க நெறிகளை கடைபிடித்து மனதை பழக்க வேண்டியதான். மனசை வந்து இந்த மாதிரி பழக்கப்படுத்தணும். இப்ப பௌதிக ஆசைகளை நிறுத்தணும் அப்படின்னா என்னது? ஆன்மீகத்தில் நுழைஞ்சா போதும். எப்பவுமே ஐ வில் டெல் யூ தட். ஆன்மீகத்துல எவ்வளவு நம்ம நுழையிறோமோ அவ்வளவு உங்களுக்கு பௌதிக ஆசை குறைந்து விட்டதுன்னு அர்த்தம். வேற அந்த சைடு பார்க்கவே வேண்டாம். ஆன்மீகத்துல எப்படி இருக்காங்கன்னு ஒரு இப்படி பார்த்தா வரும். நல்லா ஜபம் பண்றானே, நல்ல இதா இருக்கானே, மங்களாரத்துக்கு ரெகுலரா வரானே, இதெல்லாம் பார்த்தா அப்ப அவனோட பௌதிக ஆசைகள் குறைந்து விட்டது நம்ம கணிச்சு விடலாம். இது இருக்கு, எனக்கு இன்னைக்கு இருக்குன்னா அதுவும் குறைந்த லிஸ்ட்ல தான் இருக்கும். இல்ல இதெல்லாம் நமக்கு இன்ட்ரெஸ்டே கிடையாது, காலையில மங்களாரத்துக்கு வர மாட்டேன், எனக்கு தூக்கம் தான் பெருசு, அப்புறம் என்னது ஃபாஸ்டிங்லாம் அவுட் ஆஃப் கொஸ்டின், ஐ கேன் நாட் ரிமைன் ஹங்கரி. பகவானுக்குலாம் ஆஃபரா ஃபர்ஸ்ட் நான் கொட்டின அப்புறம் தான் வாழ எனக்கு சுவாகம் பண்ணின அப்புறம் தான் பகவானை ஏறெடுத்து பார்ப்பேன். என் வயிறு எனக்கு இம்பார்ட்டன்ட், என் வாய் எனக்கு இம்பார்ட்டன்ட். அந்த மாதிரில இருக்கிறவங்களுக்கு என்ன ஆகும்? இன்னமும் நாக்க வந்து அவளை பழகி யூ கான்ட் கண்ட்ரோல் த டங். சாப்பிடணும், தூங்கணும் எல்லாம் என்னுடைய ஒவ்வொரு அங்காவயங்களுக்கு நான் அவ்வளவு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்தேன்னா அப்ப என்ன தெரிஞ்சு போயிடும். பக்தியில அவ்வளவு இல்லைன்னா, உனக்கு ஆன்மீகத்துல அவ்வளவு நாட்டம் இல்லைன்னா, நீ வந்து இதுல ரொம்ப நாட்டம் இருக்க, என்னது இந்த மெட்டீரியல் வேர்ல்ட்ல ரொம்ப நாட்டம் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு புரிஞ்சு போயிடும் நமக்கு. அதனால நமக்கு என்ன பண்ணுவோம், எப்படி நான் குறைக்கிறது, இந்த காப்பி டீ எல்லாம் எப்படி குறைக்கிறது, வெங்காயம் பூண்டை எப்படி குறைக்கிறது, ஒண்ணும் இல்லை, பகவானுக்கு ஆஃபர் பண்ணும். சிம்பிள்.
ஓ அப்படியா, அப்ப எப்படி பண்ணலாம்? வெங்காயம் இதை போடாம உள்ளதுதான் பண்ணோம். அப்ப அது போல கொஞ்சமா எடுத்து பகவானுக்கு வேண்டி அந்த மாதிரி பண்ணி நம்ம பகவானுக்கு ஆஃபர் பண்ணி நம்ம சாப்பிட பழகலாம். அதுல கொஞ்சமா பண்றது என்ன ஆகும், கொஞ்சம் நல்ல அளவுல பண்ண ஆரம்பிப்போம். அப்புறம் அவங்களுக்கு வீட்டுல இருக்கணும், இதை நிவேதியம் பண்ணியிருக்கேன் ஒரு பிடி அவங்களுக்கும் கொடுக்கலாம். இது நல்லா இருக்கே. அது யாரோ நம்ம கிளாஸ்ல சொன்னாங்களா, எந்த கிளாஸ்ல சொன்னாங்கன்னு நினைவில்லை. ஆனா கொஞ்ச நாள் எடுத்து நான் வந்து இப்ப வெங்காயம் இதெல்லாம் நிறுத்திட்டேன். எங்க வீட்டுக்காரங்களுக்கு தெரியவே இல்லை அப்படின்னா, இப்ப எனக்கு நினைவு வந்தது அது. அவங்களுக்கு தெரியவே இல்லை நான் வெங்காயம் இப்ப இல்லாம பண்ணிருக்கேன், பூண்டு இல்லாம பண்ணிருக்கேன்னு கூட அவங்களுக்கு தெரியல. ஏன்னா அதுவும் சாப்பிடுறாங்க இதுவும் சாப்பிடுறாங்க. அப்ப இவ்வளவு நாளா நான் எனக்கு போட்டேன்னு இப்பதான் எனக்கு தெரியறது. அது இல்லாம நான் பண்ணலாம். அதையும் சாப்பிடுறாங்களே. அப்ப ஆனா சில பேர் என்ன சொல்லுவா, பூண்டெல்லாம் வந்து இது மெடிசின். அதுக்கும் அந்த ஆச்சாரியர் சொன்னார், பலபத்ர பிரபுஜி தான் சொன்னார். ஓஹோ கரெக்ட் இல்ல, பூண்டு வெங்காயம் எல்லாம் ரொம்ப மெடிசன் இருக்கும். அப்ப அதை சாப்பிடுறவங்களா ஹாஸ்பிட்டலே போறது இல்லையா, மருந்தெல்லாம் சாப்பிடவே மாட்டாங்களோ அப்படின்னு நம்மளும் ஆரம்பிச்சுடலான்னு. இல்ல அவங்களுக்கும் வரும் தலைவலி காய்ச்சல் எல்லாம் வரும்னு. அப்புறம் என்ன பிரயோஜனம், அவங்களுக்கும் வருது, நம்ம சாப்பிடாதவங்களுக்கும் வருது. அப்ப உடம்புன்னு இருந்தா வரதான் செய்யும். அப்ப அது மருந்துங்கிற அந்த ஒரு எக்ஸ்கியூஸ் தான் சொல்லாதீங்க. அது மருந்தெல்லாம் கிடையாது. அவனுக்கும் உடம்பு வரும்னா எனக்கும் வருது. அப்ப என்ன, இப்ப பாடினா வரும். சோ அதனால இட் இஸ் வெரி ஈஸி. ஒண்ணு நம்ம மனசுதான் அது மாதிரி காரணம். மனசுல வந்து ஸ்ட்ரிக்டா நினைச்சுட்டோம்னா அதுவும் கண்ட்ரோல் வரும். ஜபம் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைச்சா வந்துடும். எல்லாமே நம்ம மனசுதான் காரணம். ஓகே, அப்போ என்னது, கிருஷ்ணரையும் அவரது திருநாமம் ரூபம் குணம் லீலைகள் எல்லாம் நினைவர் கொள்ளுதல் ஒரு ஒழுக்க நெறிகளை கடைபிடித்து இந்த மாதிரிதான் எல்லாம். இதெல்லாம் நம்ம எதுக்கு அட்டன் பண்றோம்னா, இந்த கிளாஸ் அட்டன் பண்ணி இதெல்லாம் பண்ணுங்கனாக்கா அது ஒரு மாதிரி நம்மளை வந்து ஷேப் பண்ணிடுவாங்க. பண்ணுவாங்கன்னு எழுது, நம்ம பண்ணிக்க வேண்டியதுதான். அவங்க சொல்லுவாங்க அவ்வளவுதான், நம்ம பண்ணிக்கிறது நம்ம. இட் இஸ் அப் டு அஸ். இப்போ என்ன சொல்லுவா, இப்போ டீச்சர் வந்து ஒரு கிளாஸ்ல இருக்காங்க, 30 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்காங்கன்னா 30 பேருக்கு காமனா தான் சொல்லி கொடுப்பாங்க. அந்த 30 பேரும் ஃபர்ஸ்ட் ரேங்க் வாங்குவாங்களா? இல்ல. அதுல ஒருத்தன் தான் ஃபர்ஸ்ட் ரேங்க் வாங்குவான். யார் நல்லா கிராஸ் பண்றானோ அவன் வாங்குவான். அதுக்கு அந்த டீச்சர் அந்த ஸ்டூடெண்ட் மாத்திரம் நல்லா சொல்லி கொடுத்துருக்காங்களா? கிடையாது. அவன் வந்து என்ன நினைச்சுதான், டீச்சர் சொல்லி கொடுக்குறாங்க, நான் சீரியஸா அதை வந்து ஃபாலோ பண்ணி ஹோம்ஒர்க் ரெகுலரா பண்ணி அதை நல்லா பிராக்டிஸ் பண்ணி அண்ணன் பாடத்தை படிச்சு அந்த மாதிரி பண்ணும்போது என்ன, எக்ஸாம் போது அவன் வந்து தயாரா இருக்கான், நல்லா மார்க் வாங்க. பாக்கி உள்ளவங்களுக்கு ஏன் மார்க் வரதுல ஃபெயில் ஆறாங்க, அப்புறம் பார்க்கலாம் இப்ப என்ன அவசரம் அப்படின்னு இருக்கிறவங்க ஃபெயிலே ஆயிடுறாங்க. இப்பெல்லாம் ஃபெயிலியர்ஸே கிடையாதுன்னு நினைக்கிறேன். எல்லாருமே டிஸ்டிங்ஷன் தான். எந்த குழந்தைய பார்த்தாலும் மட்டமா படிக்கிற குழந்தையும் டிஸ்டிங்ஷன்ல தான் படிக்கிறோம். ஏன்னா அந்த இப்ப பாடெல்லாம் அந்த மாதிரி ஆயிடுச்சு. என்ன சொல்ல வரோம்னா, ஆன்மீகமும் அப்படிதான். நம்ம எப்படி எடுத்துக்கிறோம், எல்லாருக்கும் காமனா சொல்லுவாங்க. நம்ம அதை வந்து யூஸ்ஃபுல்லா டேக் த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. வரது ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி சொல்றாங்க, அதை நம்ம கிராப் பண்ணி எஸ் என்னுடைய நல்லதுக்கு சொல்றாங்க, நான் அதை வந்து நல்லா பின்பற்றணும்னு சொல்லிட்டு இருக்கும். சோ இவ்வழியில் மேற்கண்டவற்றிற்கான சுவையை ஏற்படுத்தி கொண்ட பின்னர் இது சுவை இன்க்ரீஸ் ஆகும். இப்போதைக்கு நமக்கு தெரியாது இது ஒண்ணும். இது ஜபம் பண்றதுல எல்லாம் என்ன சுவையா, காலையில எழுந்துக்கிறதுலாம் என்ன சுவையா, தூக்கம் தானே இம்பார்ட்டன்ட். அது அப்ப இனிஷியலா அப்படிதான் இருக்கும், தூக்கம் தான் இம்பார்ட்டண்டா தோணும், இமிடியேட்டா சாப்பிடணும்னு தான் தோணும், ஜபத்துக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்காது. ஆனா இது ஒரு ரிச்சுவலா நம்ம பண்ண ஆரம்பிச்சோம்னா அதோட இன்ட்ரெஸ்ட் வந்துடும். அதுதான் ருச்சி, இதுதான் நமக்கு ரொம்ப ஒரு மாதிரி ஒரு திருப்தியா இருக்கே அப்படின்னு ஒரு ஃபீல் வரும். சோ அந்த ருச்சியை நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம்னா, சுவையை ஏற்படுத்தி கொண்ட பின்னர் ஒரு சிறந்த பக்தரின் வழி நடத்தல் வேணும். திரும்பி அகைன் ஒரு கைடு வேணும் நமக்கு. அப்ப நம்ம இங்க என்ன சொல்றோம், குருன்னு சொல்லிடும். ஏன் நம்ம குரு, நம்ம ஜெயபதக சுவாமி என்ன சொல்றாங்களோ அது போல நம்ம என்என்டி பிரபுஜி நம்ம டெம்பிள் பிரசிடென்ட் அதை ஃபாலோ பண்றாரு. அவர் என்ன சொல்றாலும் இந்த மாதிரி டீச்சர்ஸும் அட்மினா நம்ம யாருக்கு எல்லாம் வந்து சேவால இருக்கீங்களோ நீங்க இந்த மாதிரி பண்ணுங்க அப்படிங்கிற. அப்ப நம்ம அதெல்லாம் பண்றோம். சோ இப்ப பக்தி விருட்சா எல்லாம் யாரும் ஏற்பாடு பண்ணாங்க, நானும் நீங்களும் எல்லாம் கிடையாது. ஜெயபதக சுவாமி சொன்னதுன்னா தான் இதை ஆரம்பிச்சோம். சங்கம் நல்லா இருக்கணும், படிப்பெல்லாம் விடுங்க செகண்டரி, எல்லாம் சங்கத்துல இருங்க. அந்த பக்தி விருட்சாக்கே எவ்வளவு கம்மி பேர் வராங்க. ஆமா, இப்ப அதுக்கெல்லாம் என்ன, எனக்கெல்லாம் நேரம் இல்லை. அந்த நேரத்துல நான் வேற யார்ட்டையா பேசிட்டு இருக்கலாம். அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்க தான் அதிகமா இருக்காங்க. எல்லாரும் 24 மணிக்கூறும் ரொம்ப பிஸியா இருப்பாங்களா? டெஃபினெட்லி நோ. தே கேன் ஆல்வேஸ் கிரியேட் 1 hour. அங்க நம்ம என்ன படிப்பா படிக்கிறோம், இங்கதான் படிக்கிறோம். இதெல்லாம் நமக்கு குவிஸ் வரும், இதெல்லாம் அங்கெல்லாம் சும்மா என்டர்டைன்மெண்ட் தான். சும்மா ஒரு பஜன் பாடுவோம், ஸ்லோகா படிப்போம் சும்மா. அப்புறம் நீங்க யாத்திரா போலாமா, சரி அங்க போலாமா, அப்படி எல்லாம் ஏதோ பேசி முடிக்கிறதுக்குள்ள பார்த்தா 1 hour ஆயிடும். அவ்வளவுதான். சும்மா ஒரு இன்டராக்ஷன் தான், ஒரு டிவோட்டி அசோசியேஷன் தான் பார்க்கணும். அதுக்கு கூட எவ்வளவு பேருக்கு என்ன அப்படின்னா என்ன அர்த்தம், நாட்டம் இல்லன்னு அர்த்தம். டோட்டலி தே ஆர் அவுட் ஆஃப் தட் என்னது ஆன்மீகத்திலேயே இல்ல. சும்மா பேருக்கு ஒரு இதுக்குதான் வந்து ஆன்மீகத்துல இருக்கிறா போல. சோ ஆன்மீகத்துல இருக்கிறவங்களுக்கு தெரிஞ்சு போயிடும், எல்லா கிளாஸும் அட்டென்ட் பண்ணுவாங்க, எல்லா அதுலயே இருப்பாங்க. இந்த மாதிரி
சின்ன சின்ன பசங்க இருக்கிறவங்களை பத்தி நான் சொல்லல. அவங்களுக்கு எல்லாம் பின்ன ஸ்கூல்ல கொண்டு விடணும், கூட்டின்னு வரணும். இல்ல அப்புறம் வயதான மாமியார் மாமனார்லாம் இருப்பாங்க, வயசானவங்க வீட்டுல இருப்பாங்க. அவங்களுக்கு சுசுரூஷை பண்ணணும், உட்காத்தி வச்சு அவங்களுக்கு சாப்பாடு ஊட்டணும். சில பேருக்குலாம் அந்த மாதிரி நிலைமையில இருப்பாங்க. அவங்களுக்கு எல்லாம் முடியாது. இருந்தாலும் நான் என்ன சொல்றேன், ஆன் பண்ணி வச்சிருங்க. ஆன் பண்ணி வச்சுன்னா அது கேட்டுட்டே இருந்து நம்ம வந்து எல்லாரும் மியூட் இது என்ன பேசணும்னு இல்லையே. நல்லதுதான், எல்லாரும் வந்து படிச்சா நல்லதுதான். படிக்க முடியாத ஸ்டேஜ்ல அந்த மாதிரியும் பண்ணலாம். ஆனா வந்து எல்லாம் அட்டென்ட் பண்ணும். இந்த மாதிரி எல்லாம் எந்த ஐ எம் வெரி ஷூர் ஐ வில் கிவ் யூ ரைட்டிங். வேற எந்த இஸ்கோனும் இந்த மாதிரி பண்றது கிடையாது. வி ஹேவ் அவர் ஓன் டெம்பிள். அதனால மங்களாரத்தி காட்டுறாங்க. பாக்கி உள்ள இடத்துல ஜபம் தான் போயிட்டு இருக்கும். மங்களாரத்தி துளசி ஆர்த்தி எல்லாம் எங்க பண்ணுவா? துளசி ஆர்த்தி வேணா நடுவில் வச்சு பண்ணுவாங்களா இருக்கும். ஏதோ ஒரு பந்தெல்லாம் போட்டு பகவானோட சிலையை வச்சு வேணா பண்ணுவாங்களா இருக்கும். கோவில் இல்லை. நம்ம ஏதோ கோவிலே இருக்கு. கோவில்ல இருக்கிற ஒரு விக்கிரகத்துக்கும் சும்மா நம்ம ஒரு ஷோ பண்ணி வைக்கிறதுக்கும் டிஃபரன்ஸ் இல்லையா? இப்ப நமக்கெல்லாம் வந்து வி ஆர் வெரி லக்கி டு பி இன் இஸ்கான் பெங்களூர். அதனால நம்ம வந்து அதை அட்வான்டேஜா எடுத்து அதுக்கப்புறம் இருக்கு ஸ்ருங்கார ஆர்த்தின்னு பண்றாங்க. எவ்வளவு பேர் அட்டன் பண்றீங்கன்னு தெரியாது. அது 7 மணி ஜபா செஷன் ஆயிடுதுன்னா அடுத்த ஸ்ருங்கார ஆர்த்தி. நான் அதுக்குள்ள வந்து பகவானுக்கு ட்ரெஸ் எல்லாம் போட்டு எல்லாம் பண்ணி நம்ம தமிழ் இவர் தான் நமக்கு டீச்சரா இருந்தவருங்க தான் அவங்க வந்து பூஜாரியா அங்க உட்காந்துட்டு இருக்காரு. அது வேற பெருமை நமக்கு தெரியுமா? தமிழ் டிபார்ட்மெண்ட் அந்த ஒரு பெருமை. சிங்கார செல்வம் பிரபுஜி அதெல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்காரு. அவர் இனிசியேஷன் வாங்கி டபுள் இனிசியேஷன் பண்ணி அதுதான் அப்படியே வந்து கோயில் ஐக்கியமாயி அந்த மாதிரி உட்கார்ந்துருக்காரு. பகவானுக்கு எப்படி போக் பண்றாரு. அப்புறம் வந்து ஆச்சாரியர் ஸ்ரீல பிரபுபாது குரு பூஜை எப்படி பண்றாங்க டெய்லி காட்டுறாங்க. சோ அதெல்லாம் நம்ம பார்க்கலாம். யாருக்கெல்லாம் நேரம் இருக்கும். எகேன் என்ன மாத்தாச்சு அப்ப நான் ஆபீஸே போக வேண்டாமா கேட்காதீங்க. யாருக்கு நேரம் இருக்கோ அவங்க எல்லாம் பார்த்து பண்ணலாம். அதுக்கப்புறம் இருக்கு பிரபுஜியோட இது இருக்கும் பாகவதம். இங்கிலீஷ்ல தான் இருக்கும். இங்கிலீஷ் ஒண்ணுமே தெரியாதவங்க எல்லாம் இருக்க மாட்டோமே. கொஞ்சம் தெரியும் இல்லையா? அட்டென்ட் பண்ணலாம். ஏன்னா இருக்கே தமிழ்ல உள்ளது அட்டென்ட் பண்ணலாம். எப்பெல்லாம் நமக்கு நேரம் கிடைக்கிறதோ அப்போல்லாம் இந்த மாதிரி ஏதோ ஒரு அசோசியேஷன் தான் இதெல்லாம் நம்ம கேட்டுண்டு பக்தி ரிக்ஷா சொல்றீங்களா? ஓகே வந்து விடுறேன். பஜன் கிளாஸ் சொல்றீங்களா? ஓகே எனக்கு பாட தெரியாது இருந்தாலும் கேட்கறதுக்காக வரேன். அப்புறம் ஏதாவது சாட்டர்டே காங்கிரிகேஷன் யாரோ வந்து எடுத்து நடத்துறாங்க. நம்ம வந்து போலாமே, அதை கேட்கலாமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுல போலாம். அப்படின்னு அப்புறம் புக் ரீடிங். நிறைய புக்கை வந்து அவங்க நம்மளையும் வச்சு ரீட் பண்றாங்க. எவ்வளவு நல்லது இல்ல? நம்மளே ஒரு புக் எடுத்துன்னு படிக்கணும்னாக்க அப்புறம் படிக்கலாம் அப்படின்னு விட்டுடுவோம். இதே ஒரு கூட்டத்தோட நம்ம படிக்கும் போது என்ன இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கும். நம்ம படிக்கவே வேண்டாம், கேட்டாலே நமக்கு வந்து இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கும். அது புக் ரீடிங் போறதுன்னா என்ன, எனக்கு கவுண்டிங்கே இல்லை, அவ்வளவு கிளாஸஸ் இருக்கு. So everybody should make use of whatever is என்னெல்லாம் இஸ்கான் மங்களூர்ல சொல்றாங்களோ அதெல்லாம் நம்ம ஏன்னாக்க நம்மளை வந்து ஒரு பக்தனா ஆக்கிறதுக்கு உள்ள வழிதான் அதெல்லாமே. சோ இந்த மாதிரி மேற்கண்டவற்றின் சுவையை ஏற்படுத்தி கொண்ட பின்னர் ஒரு சிறந்த பக்தனின் வழிநடத்தல் மற்றும் பாதுகாப்பின் கீழ் விருந்தாவனத்தில் வசித்து நீங்க எல்லாரும் விருந்தாவனம் எங்க போறது இல்லையா? அப்ப நம்ம வீட்டையே நம்ம விருந்தாவனம் ஆகிடும். நம்ம இவ்வளவு எல்லாம் பண்ணோம்னா நம்ம வீடு எப்படி இருக்கும்? கமா 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 கமான்னு எந்த நேரம் மனத்துண்டு இருக்கும். அப்படின்னா என்னது, நிஜமாவே வந்து நம்ம எப்போதும் தெலுங்காட்டுண்டு இந்த பகவானுக்கு ஆஃபர் பண்ணிட்டு இந்த மாதிரி இருக்கும்போது எப்படி இருக்கும்? வீடே விருந்தாவனம் மாதிரி ஆயிடும். நமக்கெல்லாம் ஒரு இடத்த விட்டு வேற இடத்துக்கு போகணும்னு அவசியம் இல்லை. போகணும்னா போகலாம், ட்ரிப் அடிச்சுட்டு வரலாம். ஆனா போயிட்டு திரும்பி இங்கதானே வரணும், அங்கேயே எல்லாரும் இருக்க முடியாது. அப்ப அந்த மாதிரி வசித்த கிருஷ்ணரின் நாமம், புகழ், லீலைகள் மற்றும் குணங்கள் ஆகியவற்றை நினைத்துக் கொண்டு காலத்தை கழிக்க வேண்டும். பக்தி தொண்டை வளர்த்துக் கொள்வது குறித்தான அனைத்து உபதேசங்களின் சாரம் இதை. இத்தி உபதேச சாரம். இந்த ஸ்லோகம் அப்படிதான் முடியறது இல்லையா? இதுதான் உபதேசம் நாங்க பண்றோம். உபதேசங்கள் என்பது பகவானை குறித்து தியானம் பண்றது. இன்னும் எவ்வளவு இருக்கு பார்த்துடுறேன். இவ்வளவுதான் இருக்கு, முடிச்சுடலாம்னா. ஓகே, இது படிச்சிடுங்க. யாரு? ஜெயஸ்ரீ மாதாஜி படி. ஆபீஸ்ல இருக்கீங்க இல்லையா மாதாஜி? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பிரணாம்ஸ் மாதாஜி. படிக்கிறேங்க மாதாஜி. படி. ஆரம்ப நிலையிலுள்ள ஒருவன் கிருஷ்ண கதையை கேட்பதில் எப்பொழுதும் ஈடுபட வேண்டும். இது ஸ்ரவண தசா அல்லது கேட்கும் நிலை எனப்படுகிறது. கிருஷ்ணரின் தெய்வீக திருநாமம், ரூபம், லீலைகள், குணங்கள் இவற்றை இடையராது செவியுறுவதன் மூலம் ஒருவன் வரண தசா நிலையை அடைகிறான். இந்நிலையை அடைந்தவுடன் கிருஷ்ண கதா கேட்பதில் பற்றுடையவன் ஆகிறான். ஒருவன் பரவசத்தில் பகவானின் திருநாமங்களை உச்சரிக்கும் போது ஸ்மரணாவஸ்தா நிலை அல்லது நினைவிற்கொள்ளும் நிலையை அடைகிறான். நினைவிற்கொண்டு வருதல், மெய்மறந்த நிலை, தியானம், இடையராத தியானம், சமாதி என முன்னேறும் கிருஷ்ண ஸ்மரணத்தில் 5 வகை உள்ளது. முதலில் கிருஷ்ணரின் நினைவு இடையே தடைப்படலாம். ஆனால் பின்னர் தடையின்றி முன்னேறும் நிலை தியானம் எனப்படுகிறது. தியானம் மேலும் வளர்ந்து இடையராத தியானமாகும் போது அஃது அனுஸ்மிருதி என்று கூறப்படுகிறது. தொடர்ச்சியான அனுஸ்மிருதியால்
ஒருவன் சமாதி நிலையை அடைகிறான். ஸ்மரண தசா அல்லது சமாதி முழுமை அடையும் போது ஒருவனது ஸ்வரூப நிலை உணரப்படுகிறது. அந்நேரத்தில் ஆத்மாவால் கிருஷ்ணருடனான தனது நித்திய உறவை பூரணமாகவும் தெளிவாகவும் புரிந்து கொள்ள இயலும். இது சம்பத்தி தசா அல்லது வாழ்வின் பூரணத்துவம் எனப்படுகிறது. வந்து ஒரு ஸ்டேஜ் பார்க்கலாம். தேங்க்யூ. ஹரே கிருஷ்ணா. இன்ட்ரெஸ்டிங்கா போட்டிருக்கு இல்லையா? தேங்க்யூ மாதாஜி. ஸ்ரவணம் என்னது? காதால கேட்கறது. அதுதான் ஃபர்ஸ்டே நமக்கு அதுதான் கொடுத்துருக்காங்க. எடுத்த உடனே நமக்கு வந்து படி ஸ்மரணம் பண்ணு. ஸ்மரணம்னா எப்போ லேட்டா தான் வரும். முதல்ல காதால கேட்கணும். காதால கேட்டு 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 என்ன வரும்? நாக்கு சொல்லும், இல்லையே நானும் படிக்கிறேனே, நானும் படிக்கிறேன். ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் ஸ்ரவணம். அதுலேயே அடுத்தபடி எப்போ வருவோம் வருதுன்னு தெரிஞ்சுன்னா நம்ம படிக்க ஆரம்பிக்கும் போது ஒரு ஸ்டெப் மாறிட்டேனேனா, இவ்வளவு நாள காதால தான் கேட்டிருந்தேன், இப்ப நான் படிக்கவே ஆரம்பிச்சுட்டேனே அப்படி வரும். அதுக்கப்புறம் ஸ்மரணம். அதனாலதான் அந்த பிரகலாத் மகாராஜோட அந்த எல்லா நிலைகளும் நமக்கு வந்து கரெக்டா ஒரு ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் வரும். நம்ம ஜபம் பண்ணும் போது இந்த 3 ஸ்டெப் ஆயிடும். ஸ்ரவணம், கீர்த்தனம், ஸ்மரணம். நம்ம சொல்றது அதை உச்சலே கேட்கணும். அதுதான் நம்ம வந்து வேற ஒன்னும் தாட்டு போக வேண்டாம். ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே. நான் கேட்கிறேன், என்னுடைய வாய்ஸே எனக்கு கேட்கறது. அப்புறம் என்னத்தை நினைக்கிறேன்? பகவானை நினைக்கிறேன், அவரோட புல்லாங்குழலை நினைக்கிறேன், அவரோட மயில்பீரியை நினைக்கிறேன், அவர் நிக்கிற அழகை நினைக்கிறேன், அவரோட உதடு, அவரோட என்னது ஒரு ஃபேஸ்ல அந்த புஞ்சிரிப்பு, இதெல்லாம் நமக்கு வந்து அப்படி கண் முன்னாடி வரணும். ஆனா ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே 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 ராம 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 ஹரே ஹரே. நம்ம கேட்கும் போது வேற யாரும் நம்மள தப்பு சொல்லவே முடியாது. ஏன்னா நம்மளே கரெக்ஷன் பண்ணிடலாம். நான் ஹரே தான் சொல்றேன்னா, என்ன சரியா சொன்னேன் நான்? இல்லையே, நான் கரெக்டா சொல்லியே, சரியா சொல்லு சரியா சொல்லு, இந்த கொஞ்சம் நிதானமா சொல்லு, எனக்கு கேட்கலையே சரியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்மளே கரெக்ட் பண்ணிடலாம். ஸோ வி ஆர் அவர் ஓன் பெஸ்ட் ஜட்ஜ். வேற யாரும் நமக்கு சொல்லவே வேண்டாம். ஸோ அந்த மாதிரி என்னது? ஃபர்ஸ்ட் ஸ்ரவணம், அந்த கேட்கும் நிலை எனப்படுகிறது. அதுக்கப்புறம் என்னது? கிருஷ்ணன் தெய்வீக திருநாமம், ரூபம், லீலைகள், குணங்கள் இவற்றை இடையராது செவியுறுவதன் மூலம் வர்ணதசா நிலையை அடைகிறான். வர்ணதசான்னு என்ன கொடுத்திருக்காங்க? அடுத்த ஸ்டேஜ் வர்ணதசா. அப்புறம் என்னது? இந்த நிலையை வந்து அடைந்த உடனே என்ன ஆகும்? கிருஷ்ண கதா கேட்பதில் பற்றுடையவன் ஆகிறான். அப்பதான் அவனுக்கு இன்ட்ரெஸ்டே வரும். அந்த என்னது? ஃபர்ஸ்ட் ஸ்ரவணம், காதால கேட்டு 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 வர்ணதசா. அதுக்கு என்ன கொடுத்திருக்காங்க தெரியல. ஒருவன் வர்ணதசா நிலையை அடைகிறான். ஐ திங்க் he will get immersed. இந்த இதுல வரும்போது அவனுக்கு இன்னும் ருச்சி ஃபார் கிருஷ்ணாவோட இது கேட்கறதுக்குள்ள ஒரு டேஸ்ட் அவனுக்கு வந்துடும். கிருஷ்ண கதைகளை கேட்கறது நல்லா இருக்கு, கேட்கலாமே என்னோட இன்ட்ரெஸ்ட் வரும். ஒருவன் பரவசத்தில் பகவானின் திருநாமங்களை உச்சரிக்கும் போது ஸ்மரணாவஸ்தா, எந்த அவஸ்தையில இருக்கான்? ஸ்மரணம், அப்படியே பகவானை நினைக்கிறான். இதெல்லாம் படிக்கும் போது கிருஷ்ணர் அப்படி, கிருஷ்ணன் அப்படின்னா அது ஏதோ ஒரு ஸ்டோரி கூட இருக்குல்ல. ஒரு திருடம் வந்து அப்படி சும்மா போறான். அதுல வந்து ஒரு கதை கேட்டுன்னு எல்லாரும் உட்காந்துருக்கான். இது எங்கேயோ அது கோயில்ல தான். கோயில வந்து எல்லாம் அந்த சிலையில இருந்து அதெல்லாம் திருடலாம் இதெல்லாம் பண்ணிட்டு வரான். அங்க பார்த்தா கதா கலாட்சேபம் நடந்துட்டு இருக்கு. சோ அந்த திருடன் நினைக்கிறேன், சரி இது வேற நடந்துட்டு இருக்கா, சரி இதெல்லாம் முடியட்டும், அப்புறம் எல்லாரும் தூங்க போவாங்களே, அப்ப நான் வந்து அந்த சிலையில இருந்து எல்லாம் எடுத்து, பகவானோட ஹுண்டில இருந்து எல்லாம் எடுத்து அந்த மாதிரி நினைக்கிறான். சரி எல்லாம் கேட்டுட்டு இருக்கான். அந்த இதுல பண்ணும்போது எல்லாம் கேட்டிருப்பீங்க இந்த ஸ்டோரி. அதுல அந்த பிரவச்சனம் சொல்றவர் வந்து ரொம்ப அழகா வர்ணிக்கிறார் கிருஷ்ணரை. அவர் அவ்வளவு அழகு, அவ்வளவு மாலை போட்டுருக்காரு, காதுல தோடு என்ன, அது என்ன ஒட்டியானம் என்ன, காலில் பொலிசு என்ன, அது இது மாதிரி. இது யாரு இவ்வளவு பெரிய பணக்காரு? இந்த குழந்தை ஏதோ பணக்கார வீட்டு குழந்தைதான். யாரு? அந்த திருடன் நினைக்கிறான். அவனுக்கு எவ்வளவு ஒரு பக்தி இருந்ததுன்னா அவன் வந்து நிஜமாவே வந்து அது கிருஷ்ணன்னே தெரியாது அவனுக்கு. பாக்கி இவ்வளவுலாம் அப்படி கேட்டு இருப்பாங்க. ஆமா ஆமா என்னவோ சொல்றாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிடுவாங்க. ஆனா இவன் திருடனுக்கு எவ்வளவு ஒரு நம்பிக்கை அவர் சொல்றதுல. அப்படியா? ஆனா இந்த மாதிரி நினைக்கிறான். அந்த குழந்தைய பிடிச்சு நம்ம வந்து எல்லாத்தையும் வாங்கி வைக்கணும். அந்த குழந்தை எங்க இருக்கான் தேடலான்னு. எல்லாம் முடிஞ்சு வந்து ஆச்சாரியர் வந்து வீட்டுக்கு போகலாம் பார்த்தோன்னா அவரை பிடிச்சுன்னு விடுறேன். நான் தான் திருடன்னு. ஐயோ உனக்கு என்ன வேணும்ப்பா? நான் என்கிட்ட ஒரு காசும் இல்லைன்னு. எனக்கு உங்ககிட்ட இருந்தாலும் ஒண்ணும் வேண்டாம், நீயே அண்ணக்கா அப்படி மாதிரி ஒல்லியா தான் இருக்க, உங்ககிட்ட இருந்து எனக்கு என்ன கிடைக்க போறது? ஆனா நீ அந்த ஒரு குழந்தைய பத்தி சொன்னீங்க. எந்த குழந்தைய பத்தி சொன்னேன்னா கிருஷ்ண கதா தானே சொல்லிட்டு இருந்தேன். அப்போ பாருங்க, சொன்னவருக்கும் பெரியவனும் அதுல ஒரு நாட்டம் இல்லாம தான் சொல்லியிருக்காரு. ஏதோ சொல்லணும், படிச்சேன்னு சொல்றேன், அவ்வளவுதான். ஆனா கேட்டவன் திருடனா இருந்தாலும் அவனுக்கு ஃபுல் பக்தி. அவன் சொல்றான், நீங்க இதோ அந்த குழந்தைய சொன்னீங்களே, அந்த மாலை போட்டுருந்தான், காதுல குண்டலம் என்ன, ஒட்டியானம் என்ன, கொலுசு என்ன, எல்லாம் நீ நீ யாரு சொல்ற? கிருஷ்ணன் நான் சொல்லியிருந்தேன். ஆமா அதெல்லாம் போட்டிருக்குன்னு அதை அப்படி சொன்னேன்னு. அந்த குழந்தை எங்க அப்படின்னு கேட்கிறேன். அப்போதான் இவருக்கு புரியறது, ஓஹோ இவன் பெரிய மகா திருடனா இருப்பான். சரி இவன்ட்டு நம்ம வெளியில போனா போறோம், இவனை வந்து நம்ம இவனோட தப்பிச்சுன்னு போனா போறோம்னு சொல்லிட்டு அந்த ஒரு இது இருக்குல்ல, காடு இருக்கு இல்லையா, அந்த காடுல இருந்து போனேன்னா அவன் வருவான், அங்க நீ பிடிச்சுக்கோ அவனை அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஓ அப்படியா? நீ
சொன்ன வழி சொல்லியாச்சு, அவன் திருடன் போயாச்சு. இவரா அப்பா விட்டுதுப்பா, இனிமே இவன் என்ன விட்டுட்டான் இல்லையா, நான் மட்டும் என் வீட்டுக்கு போயிடலாம்னு சொல்லிட்டு போயிடுறாரு. இவர் அங்க போயிட்டு அந்த திருடன் வந்து வெயிட் பண்றாரு, எங்க அந்த புள்ள எங்க இருக்கான்னு சொன்னா இன்னும் காணலையே, எங்க காணவே இல்லை, என்ன இவர் என்ன பொய் சொல்லிட்டாரா அப்படின்னு நினைச்சிட்டு ஹீஸ் வெயிட்டிங், ஹீஸ் பிலீவ் தட்ஸ் வேர்ட்ஸ். அவர் அந்த ஆச்சாரியர் சொன்ன வேர்ட்ஸை பிலீவ் பண்ணி வெயிட் பண்றான். வரார் கிருஷ்ணர், வரார் அங்க. அவர் சொன்ன அதே மாதிரி ரூபத்தோடையும் அந்த இதுல வரார், எல்லாம் அங்காவயங்கள் எல்லாம் ஃபுல்லா எல்லாம் போட்டுன்னு வரார். வந்துட்டியா குட்டி பாப்பா, வந்துட்டியா நீ சொன்னார் அவர். யாரு சொன்னா, அந்த ஒரு ஆச்சாரியார் அந்த கோவில்ல வந்து பிரவச்சனம் பண்ணும்போது சொன்னா, ஒரு பிள்ளை இருக்கான் திருடன் வந்து இது என்னது, அவன் வந்து எல்லாம் நகையெல்லாம் போட்டிருப்போம், அப்படி சொன்னதுனால நான் வந்தேன் அப்படின்னு. அப்படியா, என்ன வேணும் உனக்கு? எனக்கு ஒரு நகையெல்லாம் வேணும், அதனாலதான் நான் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கேன். அதுக்கு என்ன நீ எடுத்துக்கோ, ஏன் கிருஷ்ணர் இருந்தேன், ஆஃப்டர் ஆல் கிருஷ்ணர் தானே இல்லையா, அதுக்கு என்ன எடுத்துக்கோன்னு சொல்லி இவர் எல்லாம் எடுத்துட்டு சரி எனக்கு போருமா, இதெல்லாம் திருப்தியாச்சா, திருப்தியாச்சு. திரும்பி வரான். எங்க போறான், இவன் வீட்டுக்கே வராரு, யார் ஆச்சாரியார் வீட்டுக்கே வராரு. ஆச்சாரியம் பயந்து போயிட்டான், ஐயோ இனி இவர் வந்துட்டானா, அங்க ஒன்னும் குழந்தையே கிடைக்கல. ஏன்னா அப்படித்தானே நம்ம பிலீவ் பண்றோம் இல்லையா, கிருஷ்ணா இருக்கானா, அதான் புக்கெல்லாம் நல்லாதான் இருக்கு, கிருஷ்ணருக்கு ஆஃபர் பண்ணோம், கிருஷ்ணா சாப்பிட்றாரு, எங்க சாப்பிட்டுருக்காரு, நான் 2 இட்லி வச்சேன், அந்த 2 இட்லி அப்படியே தான் இருக்கு, கிருஷ்ணர் எங்க சாப்பிட்டாரு. அந்த நிலையில தான் நம்ம இருக்கோம். ஆனா இவன் திருடனா இருந்தாலும் அவனுக்கு அவ்வளவு பக்தி. அப்ப இந்த ஆச்சாரியார் இவ்வளவு எல்லாம் பிரவச்சனம் இருக்கு, அவருக்கும் அவ்வளவுதான் பக்தி கம்மி. அச்சோ நான் ஏதோ ஒரு என்ன தப்பிச்சோம் பிழைச்சோம்னு சொல்லிட்டு நான் வந்து விடலாம்னு நினைச்சுதான் சொன்னேன், இவன் திரும்பி இந்த கதவை தட்டுறானே, எங்க குழந்தையும் வரல ஒன்னும் வரல, நீ என்ன ஏமாத்தினியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏதோ பண்ணிவிடும்னு பயந்துட்டு இருக்காரு. அப்புறம் கதவை சொன்னேன்னு, ஐயோ இல்ல அப்படிங்கிறது, இல்ல நீங்க சொன்ன ரொம்ப நன்னாச்சு, அந்த குழந்தை வந்தானே. இவர் சொல்ற, இது குழந்தை வந்தானா, யாரு வந்தாங்க அப்படின்னு. அதான் நீங்க சொன்னாலே கிருஷ்ணன் அவர் வந்தார், அப்படியா அப்படின்னு, பாருங்க எல்லாம் எனக்கு கொடுத்துட்டான் அப்படின்னு. அவர் மயக்கம் அடையிற நிலையில போயிட்டார். அவரோட காலிலேயே சரணாகதி வந்து, பா நீ யார பார்த்த தெரியுமா, அந்த பகவானையே நீ பார்த்த அப்படின்னு. இது என்னன்னா, இந்த நம்ம நம்பிக்கையில தான் எல்லாமே. நமக்கு நம்பிக்கைன்னு இருந்ததுன்னா கண்டிப்பா நம்ம ஃபாலோ பண்ணுவோம். அதுலயே தெரிஞ்சு போயிடும், நம்ம வந்து நம்பிக்கை இல்லாம ஏதோ ஒரு வந்து என்னது ஒரு இதுக்குதான் டைம் பாஸ்க்கு தான் பண்றோம்னு தெரிஞ்சு போயிடும். அதனால அது ஒரு ஸ்டோரி. இது நடந்ததாலாம் கேட்காதீங்க, அது என்னவோ எனக்கு சடன்லி நினைவு வந்தது. சோ கிருஷ்ண கதா கேட்கறதுக்குள்ள ஒரு ருச்சி வரும். இப்போ ஒருவன் பரவசத்தில் பகவானின் திருநாமங்களை உச்சரிக்கும் போது ஸ்மரண தசா, பகவானை வந்து நினைக்க தோணும். ஒரு 5 நிமிஷம் இருக்கு. அல்லது நினைவர் கொள்ளும் நிலையை அடைகிறான். நினைவர் கொண்டு வருதல், அப்ப அதுக்கப்புறம் என்னது, அதுக்கப்புறம் அப்படி மெய் மறந்து போறது. பகவானை கதையை கேட்கிறோம், காது கேட்டுன்னு இருக்கு, நம்ம எல்லாம் பகவான் அப்படியே நினைச்சு அப்படியே உருகி என்னது பர்சானிஃபை பண்ணி பாக்குறோம், பக்கத்துல என்ன நடக்கிறது தெரியாது, நம்மளை கூப்பிடுறாங்க ஒண்ணுமே தெரியாது, அப்படி மெஸ்மரைஸ்டு அந்த வேர்ல்ட்ல இருக்கும், மெய் மறந்த நிலை. அது தியானம், இடையராத அப்புறம் என்னது, இடையராத தியானம் சமாதி. என்ன, முன்னேறும் கிருஷ்ண ஸ்மரணத்தில் 5 வகை உள்ளது. அந்த மாதிரி எல்லாம் கொடுத்திருக்காங்க. முதலில் கிருஷ்ணரை நினைவு இடைவெளியே தடைப்படலாம். இப்ப நம்ம அந்த இதுலதான் இருக்கும், ஹரே கிருஷ்ணா சொல்றோம், எவ்வளவு வாட்டி தான், ஒரு 4 டைம் சொல்லும் போது வேணா மைண்ட் கண்ட்ரோல்ல இருக்கும், அப்புறம் 5வது எங்கேயோ போகும், திரும்பி எழுத்துன்னு வரணும். இல்ல நீ என்னவோ திங்க் பண்ற, கிருஷ்ணர் நினை அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அதனாலதான் கண்ணை மூடின்னு பண்ணணும். கண்ணை மூடின்னு பண்ணும்போது அட்லீஸ்ட் கண்ணு முன்னாடி என்ன இருக்கும் அது நம்ம கண்ணுக்கு தெரியாது. ஸோ வி ஆர் சேஃப். அப்புறம் நம்ம மைண்டை தான் கண்ட்ரோல் பண்ணணும். இழுத்து பிடிச்சு பகவானை நினை அப்படின்னு. சோ அங்க வந்து அது தடைப்பட்டு போறது நமக்கு. ஆனால் பின்னர் தடையின்றி முன்னேறும் நிலை, அது மாதிரி ஒரு நிலைக்கு வந்து விடலாம். அது வந்து தியானம். என்ன படிக்கிறது, தியானம் மேலும் வளர்ந்து இடையறாத தியானம் ஆகும்போது அது அனுஸ்மிருதி. தியானம் தான் என்று நினைக்கிறோம், பட் அதுக்கு மேலே ஒண்ணு இருக்கு, அனுஸ்மிருதி. அதை அடைகிறான். ஸ்மரண தசா அல்லது சமாதி முழுமை அடையும் போது ஒருவனது ஸ்வரூப நிலை உணரப்படுகிறது. அந்நேரத்தில் ஆத்மாவால் கிருஷ்ணருடனான தனது நித்திய உறவை பூர்ணமாகவும் தெளிவாகவும் புரிந்து கொள்ள இயலும். நம்ம யாரு, we are after all serving the Lord. நம்ம எல்லாம் பகவானுடைய குழந்தைகள், நம்ம வந்து பகவானுக்கு வந்து சேவை புரியணும். இது எப்போ நம்ம எந்த நிலையில நமக்கு புரிய வரும்னா, அந்த இது ஸ்மரண தசா, அந்த இதுல அந்த ஸ்மரண தசா, அந்த வேற என்ன வேர்டு போட்டுருங்க, அனுஸ்மிருதி. அப்பதான் அது வரைக்கும் நம்ம வந்து ஏதோ தடைப்பட்டு போகும், நம்பிக்கை இருக்கும், இல்ல பண்ணணும்னு ஆசையா இருக்கும், ஆனா லெதார்ஜி ஒரு லேசினஸ்ல விட்டு விடுறோம், அந்த மாதிரி இருப்போம். சோ இது என்னது சம்பத்தி தசா அல்லது வாழ்வின் பூர்ணத்துவம் எனப்படுகிறது. பகவானுடைய தியானத்துல இருந்து பகவானுக்கு நம்ம சேவை புரியறதுதான் நம்மளோட மெயின் கடமை அப்படின்னு நம்ம உணர்வோம். இப்போ லாஸ்ட் ஸ்டான்ஸா பேராகிராஃப் படிங்க. ஜெயந்தி மாதாஜி படிங்க. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. படி. ஹரே கிருஷ்ண. சைதன்ய சதாமிருதம் ஆரம்ப நிலையில்
ஆரம்ப நிலையிலும் கைவிட்டு சாஸ்திரங்களின் வழிகாட்டுதலின் கீழ் விதிமுறைகளை கடைபிடித்து பகவானின் பக்தி தொண்டில் ஈடுபட வேண்டும் என்று அறிவுரை கூறுகிறது. இவ்வழியில் ஆரம்ப நிலையில் உள்ளவர் கிருஷ்ணரது நாமம், ரூபம், குணம், புகழ் ஆகியவற்றின் மேல் படிப்படியாக பற்றுதலை ஏற்படுத்தி கொள்ளலாம். ஒருவர் இத்தகைய பற்றுதலை வளர்த்து கொண்ட பிறகு கிருஷ்ணரது பாத கமலங்களுக்கு ஒழுக்க நெறிகளை பின்பற்றாது இயற்கையாகவே சேவை செய்யலாம். இந்நிலையானது ராகபக்தி அல்லது இயல்பான பக்தி தொண்டு என்று அழைக்கப்படுகிறது. அந்நிலையில் ஒரு பக்தர் பிருந்தாவனத்திலுள்ள கிருஷ்ணரின் நித்திய தோழர்களில் ஒருவருடைய அடிச்சுவடுகளை பின்பற்ற வேண்டும். இது ராக அணுகா பக்தி எனப்படுகிறது. ராக அணுகாத பக்தி அல்லது இயல்பான பக்தி தொண்டில் ஒருவர் சாந்தரசத்தில் கிருஷ்ணரின் பசுவாகவோ, கிருஷ்ணரின் கரத்திலுள்ள புல்லாங்குழலாகவோ, கிருஷ்ணரின் கழுத்தில் இருக்கும் மாலையாகவோ இருக்க விரும்பலாம். தாசரசத்தில் ஒருவர் கிருஷ்ணரின் சேவகர்களான சித்ரகன், பத்ரகன் அல்லது ரத்தகனின் அடிச்சுவடுகளை பின்பற்றுகின்றனர். நட்புமிக்க சக்கிய ரசத்தில் பலதேவர், ஸ்ரீ தாமர் அல்லது சுதாமரை போன்ற நண்பர்களாகலாம். பெற்றோரின் அன்புமிக்க வாத்சல ரசத்தில் ஒருவர் நந்த மகாராஜரை போலவும் யசோதை போலவும் ஆகலாம். மாதுரிய பக்தி அதாவது பிரேம பக்தியில் ஒருவர் ஸ்ரீமதி ராதாராணியை போலவும், ஸ்ரீமதி ராதாராணியின் தோழியான லலிதாவை போலவும், சேவகியான மஞ்சரிகள் ரூப ரதியை போலவும் ஆகலாம். இதுவே பக்தி தொண்டை பற்றி அனைத்து உபதேசங்களின் சாரமாகும். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண. அப்ப எல்லாரோட பேரும் எடுத்துட்டாங்க இல்லையா? சக்கியரசால யாரு இந்த மாதிரி இருக்காங்க, அப்புறம் என்னது மாதுரிய, அதுக்கு முன்னாடி தாசிய ரசத்துல யாரு இருக்காங்க, அவங்க பேர்லாம் போட்டிருக்காங்க. நம்ம பேர் நிறைய எக்ஸாம்பிள் கிடைக்கும் நம்ம. அப்புறம் என்னது சேவகன் ரூபத்துல தாசியன், அதான் தாச ரூபத்துல. நட்பு சக்கிய ரூபத்துல யாரெல்லாம் இருக்காங்க. அப்புறம் என்னது வாத்சல்யம், பெற்றோருடைய ஸ்தானத்துல இருந்து குழந்தையா பகவானை பாவித்து அந்த மாதிரி பண்றது இதெல்லாம். அப்புறம் என்னது ஒரு கடைசியில ராதாராணியை போல பிரேம பக்தியில் அந்த மாதிரி கோபிகள்லாம். இது எல்லாமே இந்த மாதிரி. இது எப்போ நம்ம ராகானுக பக்தி. இப்ப அந்த ராகானுகெல்லாம் இல்ல நமக்கு. நம்ம எல்லாம் ஆட்டோமேட்டிக்கலா ஒன்னும் வரல. டைம் ஆயிடுத்து, மண்டே ஆயிடுத்து, அதனால வரும் இந்த கிளாஸ். நானே இப்படிதான். மண்டேல 3 மணி கிளாஸ்ல சரி இங்க உட்காரலாம், அவ்வளவுதான் இருக்கும். நம்ம எல்லாருமே அந்த அடிமட்டத்துல தான் இருக்கும். ஆனா அதுல நம்ம என்ன, இப்ப நான் உங்களுக்கு சொல்றேன்னா உங்களை சொல்றேன்னா நினைக்காதீங்க, நான் எனக்கே சொல்ற போலதான் இது எல்லாம். அந்த பாடமும் படிக்கிறேன்ல, உனக்கு ஏன் இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுத்துருக்கா இது சொல்றதுக்கு, பிகாஸ் யூ ஹேவ் டு இம்ப்ரூவ். நானே எனக்கு சொல்லிக்கிறேன், உனக்கு இம்ப்ரூவ் பண்ணும், இன்னும் நீ போராது, இன்னும் நிறைய பக்குவம் வரணும்னு சொல்லிட்டு நான் எனக்கே சொல்லிக்கிறேன். அதனால டோன்ட் டேக் இட். மாதாஜி என்ன நினைச்சிட்டு இருக்காங்க, எங்களையெல்லாம் திருத்துறாங்க எல்லாம் நினைக்காதீங்க, நான் என்ன திருத்திக்கிறேன். சோ அந்த ஆரம்ப நிலையில இருக்கும். இதுல இருந்து நம்ம இப்ப வரைக்கும் என்னது இது சாதனா பக்தியில தான் இருக்கும். ஆனா ராகானுக பக்தியில மாறணும். ஆட்டோமேட்டிக்கா ஐம் ஃபீலிங் தட் urge to serve the Lord. எனக்கு ஆட்டோமேட்டிக்கா தோன்றது பகவானுக்கு சேவை புரியணும், இது கதையெல்லாம் கேட்கணும், இதெல்லாம் படிக்கணும். அந்த மாதிரி எப்ப அந்த உத்வேகம் வருதோ அப்பதான் நம்ம பகவானை நினைத்து நல்லா இம்ப்ரூவ் பண்ணியிருக்கோம்னு அர்த்தம். இதோட 8வது ஸ்லோகம் முடியறது. நாளைக்கு நம்ம 9வது. இப்ப என்ன குட்டி குட்டியா தான் வரும். ஐ திங்க் 10 தான் கொஞ்சம் பெருசோ, 11 பெருசோ என்ன சம்திங். ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. அப்ப எல்லாருமே இந்த மாரல் ஆஃப் த ஸ்டோரி இஸ் எல்லாரும் பக்தியில இம்ப்ரூவ் பண்ணணும். இதுதான் அங்க நம்ம என்ன மெயினா என்னன்னா, நம்ம இஸ்கான் மங்களூர்ல they don't take money, அதெல்லாம் ஃப்ரீ தான். என்ன ஆனா பைசா எதுக்கு சொல்றாங்கன்னா, புக்கு வாங்குங்க. அந்த புக்கு வாங்கி அவங்களுக்கு டொனேட் பண்றதுக்காக கொடுக்குறாங்க. இல்ல, புக் வாங்கினா நமக்கு தான். இதே மெம்பர்ஷிப் வாங்கினா என்னது, நமக்கு தான் ஒரு பெனிஃபிட். என்ன பண்ணா அது நமக்கு தான் பெனிஃபிட். இஸ்கான்காரங்களுக்கு ஒன்றும் கிடையாது. சில இதுல எல்லாம் வாங்குறாங்க, அவங்களுக்கு அவங்களோட ஏதோ சூழ்நிலை அப்படி. ஆனா இப்ப NND பிரபுஜிக்கு அதெல்லாம் ஒரு இஷ்டம் இல்லை. அவர் ஹி இஸ் வெரி ஹாப்பி. நீங்களாம் ஃப்ரீயா படிங்கப்பா, எல்லாரும் பக்தர்கள் ஆகலாம், உங்களால முடிஞ்சதை கொடுங்க, டொனேஷன் முடிஞ்சதா கொடுங்க. 500 ரூபாய் தான் இருக்கா கொடுங்க, நோ ப்ராப்ளம். அதுவும் ஃபோர்ஸ் கிடையாது. டொனேஷன் கேன் நாட் பி ஃபோர்ஸ்ட். டொனேஷன்னா வாலண்டரியா கொடுக்கறதுக்கு தான் டொனேஷன். அதனால நம்ம எல்லாருமே என்ன பண்ணோம், இது இப்போ ஒரு சைட்ல நம்ம எடுத்துக்கிறோம், நம்மளால முடிஞ்ச. நீங்க எல்லாம் கொடுத்துன்னு இருக்கீங்களே, திரும்பி நான் சொல்லும் போது உங்களுக்கு எல்லாம் சொல்றேன்னு நினைக்காதீங்க. இன் ஜென்ரல்ல நான் எனக்கும் சொல்லிக்கிறேன், வருஷத்துக்கு ஒருக்கா கொடுத்தா போறாது, மாசம் கொடுக்க பாரு அப்படி நானே எனக்கு திங்க் பண்ணி பாக்குறேன். ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. பாபு நம்ம முடிச்சுடலாம். வாஞ்சா கல்பத்தருபியஸ்ச கிருபா சிந்துபிய ஏவச்ச பதிதானாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமः. அனந்த கோட்டி வைஷ்ணவ விருந்த கி ஜெய், அனந்த கோட்டி பக்த விருந்த கி ஜெய், பிரபுபாத் கி जय, आचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय, हरे कृष्ण महामंत्र की जय, चैतन्य महाप्रभु की जय, श्रीमद् भगवद गीता और श्रीमद् भागवत ग्रंथों की जय, श्री राधा गोविंद की जय, अयोध्या श्री राम लल्ला की
ஆல் பிரேமானந்தே ஹரி ஹரி. நம்ம வந்து இந்த 10 ஆஃபென்ஸ் படிக்கலாம்னா அந்த 10 இது இல்லையா நம்ம நாம அபராதம் அதை நம்ம படிக்கலாம். ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. எண்ட் பண்ணட்டுமா? தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா. கிருஷ்ணா. Thank you, Mataji. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ வந்து மாதாஜி.